the Savior, we enter the glory land. Won't it be wonderful, yeah? Ended the trouble, ended the trouble and cares of the storyline. Of the storyline. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful, yeah? Won't it be wonderful, yeah? Won't it be wonderful, yeah? Having no burdens to bear. Having no burden to bear. Joyously singing. Joyously sing. Heart bells all ringing. Heart bells all ringing. Won't it be wonderful? Oh, won't it be wonderful, dear? Won't it be wonderful, dear? Won't it be wonderful, dear? Having no burdens to bear. Having no burdens to bear. Joyously singing, joyously singing, with heart bells all ringing, with heart bells all ringing. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Walking and talking, walking and talking, with Christ the supernal, with Christ the supernal. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Praising, adoring, praising, adoring, the matchless eternal one, the matchless eternal. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no burdens to bear. Having no burdens to bear. Joyously singing. Joyously with singing. Heart bells all ringing. With heart bells all ringing. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? There where the tempest, there where the tempest never be sweeping us, will never be sweeping. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Praising, adoring, sure that forever Lord will be keeping the Lord will be keeping. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no burdens to bear. Having no burdens to bear. Joyously singing. Joyously singing. With heart bells all ringing. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no burdens to bear. Having no burdens to bear. Joyously singing. Joyously with heart bells all ringing. With heart bells all ringing. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful? Won't it be wonderful there? Having no burden. Having no burden to bear. Joyously singing. Joyously ringing. With heart bells all ringing. Won't it be wonderful? Won't it be wonderful
to bear. Having no burdens to bear. Joyously singing, joyously with heart bells all ringing. All ringing. Won't it be wonderful? Would it be wonderful there? Yes, Lord. Won't it be wonderful? Would it be wonderful there? Having no burden, Having no burdens to bear. joyously singing, Joyously with singing. heart bells all ringing. Heart bells all ringing. Won't it be Would wonderful? it be wonderful there? Oh, won't it be wonderful there? Would it be wonderful there? Having no burden, Having no burdens to bear. joyously singing, Joyously singing, with heart bells all ringing. won't it be wonderful? Would it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Would it be wonderful there? Having no burdens to bear. Joyously singing, Joyously singing, with heart bells all ringing. won't it be wonderful? Would it be wonderful there? When I'm tossed on life's sea and the waves they cover me and the dark clouds won't let the sunshine through, Then a voice seems to sing. then a voice seems to There's gonna be a sing, brighter day. there's gonna be a brighter Don't day. let the storm Don't allow the to hide sweet storm heaven's to view. hide sweet heaven's view. Cause you've got one more But valley. you've got one more valley, one more hill, And you've got one more trial. and you need one more trial, one more day, One more curve in life's road. oh, one more curve
this world a smile. And give this world a smile. Oh, just be faithful all the way. Just be faithful all the way. Word it all someday. There will be word it all someday. Oh, it's all gonna be over. Oh, it's all gonna be over after a while. Oh, you've got one more valley. But you've got one more valley, one more hill, And you've got one more trial. and you've got one more trial, one more test. One more curve in life's road. Oh, one more curve on life's road. Maybe one more mile to Oh, go. maybe one more mile, And then you can lay down. and you can live on Your heavy your load. heavy When load. you get home. When you get home, 'cause you got one more valley, But one more hill, one more hill. one more trial. You've got One more trial. One more hill. one more curve in life's road. One more hill in life. Maybe one more mile to go, Oh, maybe one more mile. and you can lay down. And you can Your lay down heavy load. your heavy Get load home. when you get home. 'Cause you've got one more valley. One more hill, one more trial. Oh, you've got one more trial. One more curve on life's road. One more in life. Maybe one more mile to Oh, go, maybe one more mile. and you can lay down. And you can lay Your down heavy your heavy When load you get home, when you get when I'm tossed on life's sea, tossed on life's sea, and the waves cover me, and the waves they cover and the dark clouds and the dark won't let the sun shine. won't let the sunlight through. And a voice seems to say, Then the voice seems to there's gonna be say, a brighter day. there's gonna be a brighter Don't day. allow the storm Don't allow to the hide storm sweet to heaven. hide sweet heaven. 'Cause you've got one more valley. You've got one more valley, one more hill. You've got one more trial. You've got one more trial, one more tear, One more curve on life's road. one more hill on Maybe life's one more road. mile to go. Oh, baby, one more mile. And you can lay down. And you can lay down your heavy load when you get home. Don't let Satan see your tears. Let Satan see your Learn to tears. smile through all your Learn to tears. smile through all your Hold your head up high. Hold your head Give up this high. world a And smile. give this world a smile. Just be faithful all the way. You must be faithful all the way. Every word and all Every word is awesome. it's all gonna be over. Oh, it's all gonna be over after a while.
வாசிக்க விரும்புகிறேன். பெத்தானியாவூர் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் ஏறக்குறைய 2 மைல் தூரத்தில் இருந்தது. யூதரில் அநேகர் மார்த்தாள், மரியாள் என்பவர்களுடைய சகோதரனை குறித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும்படி அவர்களிடத்திற்கு வந்திருந்தார்கள். இயேசு வருகிறார் என்று மார்த்தாள் கேள்விப்பட்ட போது அவருக்கு எதிர்கொண்டு போனாள். மரியாளோ வீட்டிலே உட்கார்ந்திருந்தாள். மார்த்தாள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள். இயேசு அவளை நோக்கி, உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்றார். அதற்கு மார்த்தாள், உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசி நாளிலே அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள். இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனும் என்னென்றைக்கு மறியாமலும் இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவள், ஆம் ஆண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றாள். அதை கவனியுங்கள். இவைகளை சொன்ன பின்பு அவள் போய் தன் சகோதரியாகிய மரியாளை ரகசியமாய் அழைத்து, போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார் என்றாள். நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. பரலோக பிதாவே, நாங்கள் இப்பொழுது உம் பேரில் காத்திருக்கையில் இவ்வார்த்தைகளை இந்த இரவில் எங்களுடைய இதயத்துக்கு உறுதிப்படுத்தி தாரும். உம்முடைய வார்த்தை, உமது ஊழியக்காரன் இந்த பாடப்பொருள் யாவும் உமக்கே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமேன். நீங்கள் அமரலாம். நான் இங்கு இருப்பதன் நோக்கம் என்னவென்றால், தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு உதவ முயற்சிப்பதற்காகவே ஆகும். வியாதியஸ்தர் மேல் கரங்களை வைத்து ஜெபம் செய்வதற்காக மாத்திரமல்ல, நம் மத்தியில் இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை, நம் மத்தியில் இருக்கும் தேவகுமாரனை அவர்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆகும். நாம் இன்றிரவு அதன் பின்னர் இயேசு வந்து அழைத்தார் என்ற இந்த பொருளின் பேரில் பேசப் போகின்றோம். இப்பொழுது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரமானது மிகவும் துக்கம் நிறைந்த ஒரு நேரமாகவே இருந்தது. நமது ஆண்டவரின் வாழ்க்கை குறித்த வரலாற்றை நீங்கள் எப்போதாவது படித்திருப்பீர்களேயானால், இந்த பையனுக்கு, லாசருவுக்கு, அவர் ஒரு மகத்தான நண்பனாக இருந்தார் என்று நாம் கண்டறிகிறோம். யோசேப்பு மரித்துவிட்ட பிறகு அவர் அவ்விடத்தை விட்டு மார்த்தாள், மரியாள், லாசருவுடன் வந்திருந்தார். அவர்கள் மகத்தான நண்பர்களாய் இருந்து வந்தனர். அவர் ஒரு உண்மையான நண்பராக, ஒரு போதகரை போல அவர்களுக்கு இருந்தார். அவருக்கு சிறிய ஆடைகளையும் அணிந்து கொள்ள ஒரு மேற்சட்டையையும் தைத்துக் கொடுத்தனர். இவ்வாடையானது ஒரு தையல் விளிம்பு கூட இல்லாமல் நெய்யப்பட்டது என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர் என்று நான் நினைக்கிறேன். அவர்கள் அவரில் விசுவாசம் கொண்டிருந்தபடியால் அவர்கள் இவைகளை எல்லாம் அவருக்காக செய்திருந்தனர். அவர்கள் அவரை குறித்து அறிந்து அவரை விசுவாசித்திருந்தனர். அவர்கள் அவரை பின்பற்றுவதற்காக தங்கள் சபையையும் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டனர். அக்காலத்தில் இது ஒரு பெரிய காரியமாயிருந்தது. ஏனெனில் சபையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கான தண்டனையே மரணமாயிருந்தது. ஆனால் இயேசு, இந்த நபர் அவர்கள் கூறுகிறபடி சுற்றித் திரிந்து அவர்கள் சபைகளை கிழித்தெறிந்து அவர்களுடைய ஆசாரியர்களை பற்றி தீமையானதை பேசி அவ்வண்ணமே அவர் அவர்களுக்கு ஒரு பெரு தீங்கிழைத்திருந்தார் என்று அவர்கள் எண்ணியிருந்தனர். ஆதலால் அவரை பற்றி அறிக்கை செய்தல் கூட யூத சபையிலிருந்து புறம்பாக்கப்படும் சூழ்நிலை இருந்தது. பிறகு சபையிலிருந்து நீங்கள் தள்ளப்பட்டு விட்டால் மீட்கப்படும்படியான வாய்ப்பே உங்களுக்கு இல்லை என்று அவர்கள் கருதினர். பரிசேயர், சதுசேயர் என்பது போன்ற ஒரு குழுவில் நீங்கள் இல்லை என்றால், அல்லது வேற ஏதோ ஒன்று நீங்கள் அந்த குழுவிற்கு வெளியே இருந்தால் மீட்பு என்பதே கிடையாது என்பதாயிருந்தது. அவர்களுக்கு உரிமை இருந்ததால், அதிகாரம் இருந்ததால், அவர்கள் விரும்பும் போதெல்லாம் உங்களை வெளியே உதைத்து தள்ள முடியும் என்று கூறியிருந்தனர். அதுவே அவர்களுடைய சொந்த கருத்தாயிருந்தது. உங்கள் பாரம்பரியங்களாலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவமாக்கினீர்கள் என்று இயேசு கூறினதில் வியப்பொன்றுமில்லையே.
புரிகிறதா? இப்பொழுது அது மீண்டும் சம்பவிக்கிறது. ஏனென்றால் சரித்திரமானது அவ்வப்போது திரும்பவும் நிகழ்கிறதா இருக்கிறது என்று நாம் யாவரும் அறிவோம். இதை கூறுவதற்கு சற்று வருத்தமாய் இருக்கிறது. ஆனால் திரும்பவும் இக்காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் மறுபடியும் அது நடந்துள்ளது. இயேசுவை யாருமே சரியாக நினைத்து பார்க்கவில்லை என்பதையே நாம் கண்டறிகிறோம். அநேக சமயங்களில் ஜனங்கள் தங்களோடு உடன்படாத மனிதனை நியாயம் தீர்க்க விரும்புகிறார்கள். நாமோ அப்படி செய்யக்கூடாது. நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் உடன்படாமல் அதே சமயத்தில் இன்னும் நண்பர்களாக இருக்கலாம். நான் ஒரு மனிதனிடம் முரண்பாடான கருத்தை உடையவனாகிறாமல் அவனை இன்னுமாய் நேசித்து அவனுக்காக ஜெபித்து வேதத்தின் பேரில் அவனோடு முரண்பாடான கருத்தை உடையவனாகிறாமல் அவன் புரிந்து கொள்ளுதலை நன்கு கண்டுகொள்வேன். அப்பொழுது நான் அவனிடத்தில் ஒன்றையுமே கூற மாட்டேன். நான் எப்போதும் அவனிடம் உடன்படாதவனாயும் அதே நேரத்தில் நண்பராகவும் இருப்பேன். ஏனென்றால் நான் அவனை நேசிக்கிறேன். அவன் இழக்கப்பட்டு போக நிச்சயமாகவே நான் விரும்ப மாட்டேன். அவனும் என்னிடம் அதே விதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் இழக்கப்பட்டு போக விரும்புகிறதில்லை. நாம் நமது சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அடித்தளமாக வார்த்தை என்ன கூறுகின்றதோ அதன் மேல் நாம் அவைகளை அமைக்க வேண்டும். வார்த்தையானது சத்தியமாயிருக்கட்டும். நமது பிரமாணமோ அல்லது நம்முடைய சிந்தனைகளோ அல்ல. ஆனால் அவர் என்ன கூறுகிறார், தனிப்பட்ட வியாக்கியானம் அல்ல. வார்த்தை என்ன கூறிற்று என்று பார்த்தலே அவசியம். அன்று ஒரு இரவு நான் ஒரு காரியத்தை செய்தேன். அது ஊழியக்காரரின் காலை உணவு கூட்டத்தில் ஏறக்குறைய புனிதத்துவத்தை பாழாக்குவதை போல தென்பட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் இயேசுவை வழக்கு விசாரணையில் வைத்தேன். அன்றைக்கு அவரை எப்படி நடத்தினார்களோ அவ்வண்ணமே அவர்கள் இன்றைக்கும் செய்கிறார்கள் என்றே நான் கூறினேன். நமக்கு நேரம் இருந்தால் நாம் சிறிது நேரம் அதை மறுபடியும் செய்தால் நலமாயிருக்கும். இப்பொழுது நான் கூறினேன், இன்றைக்கு நாம் அதை கண்டறிகிறோம். லூத்தரின் சீர்திருத்தத்தில் அவர் அந்த காலத்தில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் படைப்பான் என்று கூறினார். விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அதை பெற்றுக் கொள்வான். ஆனால் அநேகர் அவர்கள் விசுவாசிப்பதாக கூறி அதை பெற்றுக் கொள்ளாது இருந்தார்கள் என்று நாம் கண்டோம். ஜான் வெஸ்லியின் காலத்திலே அவர்கள் அதை பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்று அழைத்தனர். முழுவதும் பரிசுத்தமாகுதல் என்ற இரண்டாவது ஆசீர்வாதத்தை பெற்று மகிழ்ந்து ஆர்ப்பரித்தனர். எல்லோருமே ஆர்ப்பரித்து பெற்றுக் கொண்டோம் என்றார்கள். ஆனால் அவர்களோ அதை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். ஏராளமானோர் சத்தமிட்டனர். ஆனாலும் அதை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே அவர்கள் ஆவிக்குரிய வரங்கள் திரும்ப அளிக்கப்படும் நேரம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வந்துள்ளது, அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறவன் அதை பெற்றுக் கொண்டான் என்றார்கள். அந்நிய பாஷைகளில் பேசினவர்கள் அநேகர் அதை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று நாம் கண்டறிகிறோம். ஆவிக்குரிய கனி அதுதான் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஓ இல்லை, ஆவிக்குரிய கனி அதுவல்ல. கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானத்தில் சிறிதளவு கூட, அதாவது அன்புதான் ஆவிக்குரிய கனியாகும். பிறகு அவர்கள் எல்லோரை காட்டிலும் அதிக அன்புடையவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீக தன்மையை நிராகரித்து அவரை ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றும் சாதாரண மனிதன் என்றும் அழைக்கிறார்கள். புரிகிறதா? ஆதலால் அது கிரியை செய்கிறதில்லை. நான் இதை குறித்து ஒரு நிமிடம் கேள்வி எழுப்பட்டு இயேசுவை விசாரணைக்கென்று நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த மேடையிலிருந்து நான் கொடுக்க போகும் இந்த அறிக்கைக்காக தேவன் என்னை மன்னிப்பாராக. ஆனால் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வருவதற்காகவே ஒரு நிமிடம் அவருக்கு எதிராக நான் இருக்க போகிறேன். புரிகிறதா? இன்றிரவு நான் இங்கு ஜனங்களாகிய உங்களை கொண்டுள்ளேன். நான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அன்று நசரேனாகிய இயேசு பூமியில் இருந்த நாளுக்கு நான் சென்றிருந்தேன். இப்பொழுது இந்த நசரேனாகிய இயேசுவுக்கு எதிராக கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதற்காக நான் உங்களிடம் வந்துள்ளேன். தேவன் அன்பாயிருக்கிறார் என்று நாம் எல்லோரும் அறிந்துள்ளோம். வேதம் அவ்வாறு கூறுகிறது. சரி, அன்பானது, ஆவியானது, நீடிய பொறுமை, தயவு, சாந்தம், மற்றவை. நான் இப்பொழுது கூறுகிறேன், அதாவது நான் உங்களிடத்தில் சிலவற்றை கேட்க விரும்புகிறேன். இப்பொழுது நாம் ஒரு கிறிஸ்தவர் என்று அறிந்துள்ள ஒருவரை எடுத்துக்கொள்வோம். உங்களுடைய இந்த வயதான ஆசாரியரை பாருங்கள். அவருடைய மூத்த பாட்டனாரும் ஒரு ஆசாரியனாவார். ஒரு ஆசாரியனாக இருக்க அவர் லேவி கோத்திரத்தில் பிறக்க வேண்டியதாயிருந்தது. மற்றவர்களை போன்ற வாலிப ஜீவியம் அவரால் செய்ய முடியாது என்று நாம் காண்கிறோம். அவர் என்ன செய்கிறார்? வேத வார்த்தையை படிப்பதற்காக, தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்பதற்காக அவர் தன்னையே தியாகம் செய்கிறார். இரவும் பகலும் அதை படித்து அந்த சுருளில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்தையும் உறுப்பையும் மனப்பாடமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியவராயிருக்கிறார். அவர் அதை முழுமையாக அறிய வேண்டும். அதன் பின் உன் தாயையும் தகப்பனையும் விவாகத்தில் புருஷனும் மனைவியுமாக இணைத்தது யார்? உன்னுடைய தேவ பக்தி உள்ள வயதான ஆசாரியன் தான். உன் தந்தை அவருக்கு தேவை உண்டான போது தன் நிலத்தை பணத்திற்கு அடகு வைத்து திரும்ப செலுத்த பணமில்லாதிருந்து அடகுக்காரர்கள் நிலத்தை அபகரிக்கப் போவதாக இருந்த போது உன் தந்தைக்காக நின்றது யார்? உன்னுடைய அன்பான வயதான ஆசாரியன் தான். உன்னுடைய தாயார் உன்னை பெற்றெடுக்கும் போது அந்த அறையிலே உன் தாயின் அருகில் இருந்தது யார்?
உன்னுடைய அன்பான வயோதிக ஆசாரியன் தான். நீ சுகவீனமாயும் தேவை உள்ளவனாயும் இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னிடத்திற்கு வருபவர் யார்? உன்னுடைய அன்பான வயோதிக ஆசாரியர். 8ஆம் நாளிலே உனக்கு விருத்தச்சேதனம் செய்து உன்னை தேவனிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து உன்னை ஆசீர்வதித்தது யார்? உன்னுடைய அன்பான வயோதிக ஆசாரியன். உன்னுடைய தாயும் தந்தையும் விவாகரத்து செய்ய முனைந்த போது அவர்களை திரும்பவும் கொண்டு வந்து பிழைத்தது யார்? உன்னுடைய அன்பான வயதான ஆசாரியன். அக்கம் பக்கத்திலே பிரச்சனை இருக்கும் போது அதை பார்த்துக் கொள்வது யார்? உன்னுடைய அன்பான வயதான ஆசாரியன் தான். நிச்சயமாகவே தேவனுக்கு பலி செலுத்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தேவை என்று வேதம் கூறுவதை இந்த அன்பான வயதான ஆசாரியன் அறிவார். வாணிபத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள ஜனங்களாகிய உங்களால் ஆடு வளர்க்க முடியாது. அதே சமயத்தில் தேவன் ஒரு ஆட்டை கேட்கிறார். ஆதலால் அவர்கள் சில கடைகளை அமைத்து ஆடுகளை விற்றார்கள். வணிகர்கள் அங்கு சென்று ஆடுகளை வாங்கி அவர்களுடைய ஆத்மாவிற்காக தேவன் கேட்கிற ஒரு பலியை செலுத்த ஏதுவாயிருந்தது. இயேசு என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த வாலிப நபர் என்ன செய்தார்? எங்கிருந்து இவர் வந்தார்? இவர் பிறப்பு ஒரு கன்னிப்பிறப்பு என்று கூறுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அர்த்தமற்ற ஒரு காரியத்தை யாராவது கேள்விப்பட்டிருப்பார்களா? அவருடைய தாய் யோசேப்பை மணப்பதற்கு முன்பாகவே இவரை சுமந்திருந்தாள். இப்பொழுது அவர் துவக்கத்திலேயே ஒரு அவப்பெயரை உடையவராய் இருந்தார் என்று நாம் கண்டறியலாம். எந்த ஐக்கிய சான்றிதழ் இவரிடம் உள்ளது? இவர் தேவ மனுஷராய் இருந்தால் எந்த பிரிவை குழுவை இவர் சேர்ந்திருந்தார்? உன்னுடைய ஆசாரியர் அந்த வார்த்தையை அறிவதற்கென படிக்கும்போது ஆழ்ந்து படிக்கும்போது மிகவும் ஆழ்ந்து படிக்கின்ற போது இங்கே அவர் வந்து அவர் கட்டினதை எல்லாம் கிழித்தெறிந்து கொண்டிருக்கின்றார். அதை தேவன் என்று உன்னால் அழைக்க முடியுமா? நிச்சயமாகவே முடியாது. இப்பொழுது நீங்கள் போய் பலிக்கான பொருளை வாங்கி உங்கள் ஆசாரியன் அந்த இடத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் போது இந்த இளம் வாலிபர் என்ன செய்தார்? கயிற்றை எடுத்து சவுக்கை உண்டு பண்ணி கோபமடைந்து மேஜைகளை உதைத்து ஜனங்களை விரட்டி அடித்தார். அது அன்பா? அவர்களை கோபமாக பார்ப்பது. இதை நீங்கள் ஆவியின் கனிகள் என்று கூறுகின்றீர்களா? பாருங்கள், மனிதன் யெகோவாவை ஆராதிக்க இருக்கும் அவனுடைய வாய்ப்பை இழக்கச் செய்வது. வணிகர் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினர். அவர் ஆடுகளை வளர்க்கிறதில்லை. ஆதலால் அவரோ அங்கு சென்று வாங்கினார். இவரோ அவைகளை கவிழ்த்து உதைத்து வெளியே துரத்தினார். யார் அங்கே ஆவிக்குரிய கனிகளை கொண்டுள்ளது? பாருங்கள், அங்குதான் காரியம். பாருங்கள், அது ஆவிக்குரிய கனி அல்ல. அந்நிய பாஷைகளில் பேசுவதல்ல, சத்தம் போடுவதல்ல. நீங்களோ அப்படியானால் சகோதரன் பிரணாம் அவர்களே, அதற்கு அத்தாட்சி என்ன? அதற்கு அத்தாட்சி என்ன என்று கேட்கலாம். அது அந்த மணி நேரத்தின் வார்த்தையானது ரூபகாரப்படுத்தப்படுதலே ஆகும். அவர்கள் வேதத்தை வைத்திருந்தார்கள். யெகோவா என்ன சம்பவிக்கும் என்று கூறியிருந்தாரோ அவ்விதமாகவே அவர் இருந்தார். அதற்கு எந்த வியாக்கியானமும் தேவையில்லை. அது அங்கே வியாக்கியானிக்கப்பட்டிருந்தது. உங்கள் ஆசாரியர்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றிருந்தார்கள். காரியங்கள் சரியாக சம்பவித்துக் கொண்டிருந்தன. ஆனாலும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் வார்த்தையை காண தவறினார்கள். வார்த்தையானது அந்த காலத்திற்கென ஜீவிக்கும்படி அவர் செய்தார். அதுதான் அந்த காலத்தின் அத்தாட்சியாகும். லூத்தர் அவருடைய காலத்திற்கேற்ற அத்தாட்சியை பெற்றிருந்தார். வெஸ்லி அவருடைய காலத்திற்கேற்றதையும், பெந்தேகோஸ்தையினர் அவர்களுடைய காலத்திற்கேற்றதையும் பெற்றிருந்தனர். ஆனால் நாமோ மற்றொரு காலத்தில் இருக்கிறோம். அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நல்லதுதான். ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு விரல், கண், காது உள்ளது. பிறகு அது ஒரு முதிர்ந்த குழந்தையாகி மனித பிறவியாக வந்து பிறந்து ஆத்துமா, சரீரம், ஆவியுடையதாக இருந்து அசைய வேண்டும். இப்பொழுது இவை எல்லாவற்றை காட்டிலும் சிலவற்றில் தான் இயேசு தம்மை பிரகடனப்படுத்தினார் என்பதை நாம் கண்டறிந்தோம். ஜீவனுக்கென்று நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் அவரை கண்டனர். பெரிய கூட்டங்கள் அல்ல. பெரிய காய்பாவை சேர்ந்த கூட்டங்கள் ஒருபோதும் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை. காரணம், காய்பாவினால் முழு தேசத்தையுமே ஒன்றாக கூட்ட முடியும். இயேசுவோ சில பேர்களைத்தான் அழைத்தார். அநேகர் அவரை அறிந்து கொள்ளவே இல்லை. அவர் பூமியின் மீது வந்ததை 1000 பேர் அறிய முடியவில்லை. அவர் பூமியிலே பயணித்தார். ஆனால் அவர் இங்கு இருக்கிறார் என்று கூட அவர்கள் ஒருபோதும் அறிந்து கொள்ளவில்லை. மறுபடியும் அப்படியே செய்வார்கள். ஜீவனுக்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் எவர்களோ அவர்களிடத்தில் தான் அவர் வருவார். எவர்கள் ஜீவனுக்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும். அவர்களை பார்த்துக் கொள்வது அவருடைய வேலையாயிருக்கிறது. இப்பொழுது கவனியுங்கள், இவர்கள் அவரை விசுவாசித்து சபையை விட்டு வெளியே வந்தவர்களாய் இருந்தார்கள். அவரை குறித்த எல்லாவற்றையும் வார்த்தையானது கூறியிருந்தது. அவர் அங்கிருந்தார். ஒரு நாள் இவர்கள் வீட்டை விட்டு அவர் வெளியே சென்றார். 3 விதமான காரியங்களை குறித்து உங்களிடத்தில் நான் பேசவிருக்கிறேன். இயேசு அவர்களை விட்டு சென்றார். மரணம் வந்தது. எல்லா நம்பிக்கையும் அற்றுப்போனது. இந்த 3 காரியங்களை குறித்து சில நிமிடங்கள் நான் பேச விரும்புகிறேன். இயேசு அவிடத்தை விட்டு சென்றார். அவர் சென்ற பிறகு தொல்லையானது உட்பிரவேசித்தது. இப்பொழுது அவர் உன்னையோ அல்லது நீ வசிக்கும் உன் வீட்டையோ விட்டு சென்ற பிறகு துன்பமானது வழியில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இயேசுவானவர் புறப்பட்டு சென்று விடும் போது சாத்தான்
ஒரு திறந்த வாசலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான். அவர் சென்று விட்டார். அவர் சென்றவுடனே மரணம் உட்பிரவேசித்தது. இயேசு வெளியில் செல்லும் போது மரணம் உள்ளே பிரவேசிக்கிறது. அவரிடமிருந்து பிரிக்கப்படுதல் என்றால் அது மரணமாகும். ஆகையால் இயேசு வெளியில் சென்ற பிறகு மரணம் உள்ளே வந்தது. மரணமானது லாசருவை சுற்றி உலாவிக் கொண்டிருந்தது. அவர்கள் அவரை கண்டிருந்து அவர் தேவன் என்று அறிந்திருந்தபடியால் அப்பொழுது அவர் வந்து லாசருவுக்காக ஜெபிக்க தாங்கள் விசுவாசித்து நேசித்த அவரிடத்தில் ஆளனுப்பினார்கள். மார்த்தாளோ, நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் நமக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று அதை வெளிப்படையாகவே கூறிவிட்டாள். அவரும் தேவனும் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள் என்று அவள் அடையாளம் கண்டு கொண்டாள். அவர் அந்த மணி நேரத்தின் வார்த்தையாய் இருந்தார். எனவே அவள் அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டாள். அவரை தொடர்பு கொண்டால் போதும் என்பது அவளுக்கு தெரியும். ஆனால் அவரோ சென்று விட்டிருந்தார். அவரை கண்டுபிடிக்க அவர்களால் இயலவில்லை. அவரிடம் ஆள் அனுப்பின போது அவர் வருவதற்கு பதிலாக தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தார். மறுபடியும் ஆள் அனுப்பின போதும் வருவதற்கு பதிலாக இன்னும் தூரமாக சென்று கொண்டிருந்தார். சில நேரங்களில் ஏன் இப்படி சம்பவிக்கிறது என்று நாம் வியப்புறுகிறோம். ஆனால் வேதமோ தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கும் என்று கூறுகிறது அல்லவா? அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்ன என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். அவர் தாமதித்தாலும் பரவாயில்லை. அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். அதற்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. அவர் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதையே என்று வேறொன்றையும் தாமாய் செய்ய மாட்டார் என்று பரிசுத்த யோவான் 5:19 கூறினார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். பிதாவானவர் அவர் சென்றுவிட வேண்டும் என்று இவ்வளவு நாட்கள் அப்புறம் இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார். அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அப்பொழுது அவர் என்ன கூற வேண்டியதா இருந்ததோ அதை கூறினார். அதாவது, நம்முடைய சிநேகிதன் லாசரு நித்திரையடைந்திருக்கிறான் என்றார். மேலும் அவர் பரவாயில்லை, அவன் நன்றாக இருக்கிறான் என்றார். தொடர்ந்து அவன் மரித்து விட்டான், நான் அங்கே இராததினால் உங்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று கூறினார். ஏனெனில் அவனை சுகப்படுத்துவதற்கு அல்லது என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறுவதற்கு அவரை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் முயன்று கொண்டிருந்தனர். ஆனால் என்ன செய்யப்பட வேண்டியதாக இருந்தது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். எனவே அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நியமிக்கப்பட்டிருந்தாரோ அதையே அவர் சரியாக செய்தார். அதாவது தூரமாக விலகி தரித்திருந்தார். அவர் திரும்பி வந்தபோது நீங்கள் அவரை கல்லறையண்டை கவனிப்பீர்களேயானால் அவர் மறுபடியுமாக இந்த வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது அதை வெளிப்படுத்தினார். எல்லா நம்பிக்கையும் அற்று போனது. லாசரு மரித்து போய்விட்டார். அவர் காட்சியில் வரலாம், அவர் காட்சியில் வரலாம், அவர் திரும்ப வரலாம் என்று ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். முடிவிலே சுவாசம் அவனை விட்டு சென்றபோது அவன் மரித்து விட்டான். ஆகையால் அவர்கள் அவன் சரத்திலிருந்து ரத்தத்தை எடுத்துவிட்டு பிறகு அதை சிலையினால் கந்தவர்க்கங்களை கொண்டு சுற்றி கல்லறையில் வைத்து அந்நாட்களின் முறையின்படி அதை ஒரு கல்லினால் மூடினார்கள். பூமியில் அல்லது பாறையில் ஒரு சிறிய குழியை வைத்து அதன் மேல் கல்லால் மூடுதல் அவர்கள் பழக்கமாயிருந்தது. முதலாம் நாள் கடந்தது, 2ஆம் நாள் கடந்தது, 3ஆம் நாள் கடந்தது, 4ஆம் நாளும் கடந்து விட்டது. அந்த மனிதன் கல்லறையில் அழுகிக் கொண்டிருந்தான். அநேகமாக அவனுடைய மூக்கானது அழுகி உள்ளே விழுந்திருக்கலாம். முதலாவது மூக்குதான் அழுகி உள்ளே விடும் என்று நான் நினைக்கிறேன். பிறகு அவனோ அழுகிக் கொண்டிருந்தான். அவனுடைய மாம்சமானது பூமியின் தூளுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. ஆத்துமா அவனிடத்திலிருந்து 4 நாள் பிரயாணமாக எங்கோ சென்றிருந்தது. இவ்வாழ்க்கையில் அவரை திரும்பவும் காண முடியும் என்ற எல்லா நம்பிக்கையும் முற்றிலுமாக அற்றுப்போய்விட்டிருந்தது. எல்லா நம்பிக்கையுமே அப்பொழுது அற்றுப்போய்விட்டிருந்தது. அவர்களோ முதலாம் நாள் அல்லது 2ஆம் நாளாவது அவர் வருவார் என்று காத்திருந்தனர். அவரோ வரவில்லை. அப்பொழுது அவனோ மரித்து போய்விட்டான். அதன் பிறகும் அவர் வரவில்லை. பிறகு எல்லோருக்குள்ளும் பதறல் குடிகொண்டது. சிறிது நேரம் கழித்து போதகர் வெளியில் வந்திருக்கிறார் என்று யாராவது சொல்லி இருக்க வேண்டும். இதோ மார்த்தாள் வீதி அண்டை செல்கிறார். எல்லா நம்பிக்கையும் அற்றுப்போயிருந்த அந்த இருள் சூழ்ந்த வேளையில் தான் இயேசு வந்தார். அந்த நேரத்தில் தான் அவர் வழக்கமாக வருகிறார். பார்த்தீர்களா? அந்த அந்தகார நேரத்தில் அவர் வருகிறார். அப்பொழுது இயேசு காட்சியில் பிரசன்னமாகிறார். இப்பொழுது கவனியுங்கள். அவர் வந்து மார்த்தாளை அழைத்தார். அவருடைய பிரசன்னமானது புது நம்பிக்கைகளை கொண்டு வந்தது. அந்த பையன் மரித்து போயிருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அதே சமயத்தில் அவருடைய பிரசன்னமானது புதிய நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறது. என் நண்பனே, புற்றுநோய், இருதய கோளாறு இருப்பதால் மருத்துவர்கள் கைவிட்டுவிட்ட நிலையில் இன்றிரவு இங்கு அமர்ந்திருக்கலாம். ஒருவேளை நீ முடவனாய் நாற்காலியில் இருக்கலாம். முழு விஞ்ஞானமும் நீ குணமடைவதற்கான நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறியிருக்கலாம். கால்சியம் என்ற வேதியியல் தனிமம் உன் எலும்புகளில் படிந்து விட்டிருப்பதால் அதை உன்னால் இயக்க முடியாமல் இருக்கலாம். அல்லது உன்னுடைய இருதயமானது மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கலாம். நீ எந்த நிமிடத்தில் மரித்து போகலாம் என்று மருத்துவர் கூறியிருக்கலாம்.
காசநோய், புற்றுநோய் உள்ள அநேக ஜனங்களுக்கு இது ஒருவேளை ஒரு கடைசி வாய்ப்பாக இருக்கலாம். மருத்துவர் உங்களை கைவிட்டு விட்டிருக்கலாம். அதே சமயத்தில் அவருடைய சமூகத்தில் இருப்பதும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிரசன்னத்தின் அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படுதலும் மீண்டும் நம்பிக்கைகளை கொண்டு வருகிறது. யாரோ ஒருவர் அதற்கு கூட பெயரிடக்கூடும். நீங்கள் இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் கேள்விப்பட்டாத பெயரை இடலாம். ஆனால் ஒருவர், அங்கு ஒரு சபை உள்ளது என்று எனக்கு தெரியும், அவர்கள் தேவனில் விசுவாசம் வைத்து வியாதியஸ்தற்காக ஜெபிக்கிறார்கள் என்று கூறட்டும். நீ மரிக்க ஆயத்தமாக இருந்தாலும் பாருங்கள், உடனே உங்களுக்குள்ளாக புதிய நம்பிக்கை துளிர்விட ஆரம்பிக்கிறது. அது எப்பொழுதும் அதையே செய்கிறது. அந்த இருள் சூழ்ந்த வேளையில், அதாவது வழக்கமாகவே யாராவது அதை பற்றி ஒரு காரியத்தை இயேசுவை பற்றி உனக்கு கூறும்போது அது அப்படித்தான் ஆகும். அவருடைய பிரசன்னம் புதிய நம்பிக்கைகளை கொண்டு வந்தது. கடந்த இரவு அது செய்தது போல நாம் அந்த ரூபகாரப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையை எந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி காணும்போது 1900 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்து கல்வாரியிலே மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்து அந்த சீசர்களுக்கு பிரசன்னமாகி அவர்களுடைய கண்களை திறந்து இந்நாளுக்கான இந்த வாக்குதத்தை அளித்த அந்த இயேசுவானவர் இப்பொழுது இன்றிரவு இங்கே நமக்கு மத்தியில் உள்ளார் என்பதை அது வெளிப்படுத்தி நிரூபித்தது போல அதே காரியத்தை அது இன்றிரவும் செய்வதாகும். அது மக்களுக்கு நம்பிக்கையை கொண்டு வர கடமைப்பட்டுள்ளது. புதிய நம்பிக்கைகள் பிரகாசிக்கின்றன. யாராவது சபையானது சிறிது காலமாகவே வறண்ட நிலையில் இருந்து வருகிறது, நமக்கு சில மாதங்களாக நல்ல புதிய தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை, நாம் எழுப்புதலையும் அடையவில்லை, எல்லோரும் ஒரு தேக்க நிலையை அல்லது வேற எதையோ அடைந்துள்ளோம், நாம் சபைக்கு மாத்திரம் சென்று ஒரு துதிப்பாடலை பாடி சில செய்திகளை கேட்டுவிட்டு பிறகு திரும்புகிறோம் என்று கூறலாம். ஆனால் நாம் வறண்ட நிலையை அடைய துவங்கும் போது திடீரென்று இயேசு காட்சியில் வந்து உயிர்ப்பித்து நமக்கு புதிதான ஒன்றை கொண்டு வருகிறார். அதை செய்ய அவர் அங்கு எப்போதும் இருக்கிறார். இயேசு உள்ளே வரும்போது புதிய நம்பிக்கையும் உள்ளே வருகின்றது. அவருடைய பிரசன்னம் புதிய நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறது. அவர் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தார் என்று அவள் அறிந்திருந்தாள். அவள் அந்த காலத்தில் அதை கண்டிருந்தாள். இல்லை என்றால் அவள் அவ்வாறு இல்லாமல் அவள் இன்னுமாய் ஆச்சாரமானதில் இருந்திருப்பாள். அவள் சபையை சார்ந்தவளாய் இருந்திருப்பாள். ஆனால் அவள் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தையை கண்டிருந்தாள். அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தை அவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று அவள் கண்டிருந்து அவரே அந்த ஜீவிக்கிற வார்த்தையா இருந்தார் என்று அறிந்து கொண்டாள். அவள் அதை பற்றி கேட்டபோது எவ்வளவு பேர் அவளை விமர்சித்தார்கள் என்று அவள் கவலைப்படவில்லை. அவள் அவருக்காக என்னவெல்லாம் செய்ய முடிந்ததோ அதையெல்லாம் முடிந்த அளவு செய்தாள். புரிகிறதா? அவர் அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை என்பதை அவள் அறிந்திருந்தாள். எலியாவின் நாட்களில் நடந்த கதையை அவள் படித்திருப்பாள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. இப்பொழுது அந்த நாளின் தேவனுடைய வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையாக அவன் இருந்தான். அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தான். கர்த்தருடைய வார்த்தை தீர்க்கதரிசியிடம் வருகிறது. அங்கு ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாள். அந்த தீர்க்கதரிசி அவளை ஆசீர்வதித்ததன் மூலம் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தையை அவள் உடையவளாக இருந்தாள். ஒரு நாள் ஏறக்குறைய 11 மணி வேளையில் அவனுக்கு சூரிய வெப்பம் தாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவன் தன் தகப்பனோடு வயலில் இருந்தான். வேதம் அவ்வாறு அது சூரிய வெப்ப கடும் தாக்குதல் என்று கூறவில்லை. ஆனால் அவன் என் தலை நோகிறது என்று அழ ஆரம்பித்தான். அது சுமார் பகல் 11 மணி வேலையாக இருந்தது. அப்பொழுது அவன் தகப்பனோ தன் வேலைக்காரனை வைத்து அவனை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தான். அவன் தன் தாயின் மடிமேல் பிற்பகல் மட்டும் இருந்து இன்னுமாய் நோய்வாய்ப்பட்டு கடைசியில் மரித்தே போய்விட்டான். இப்பொழுது நம்பிக்கை இழந்த நிலைக்குள்ளாவதற்கு பதிலாக, அதாவது அப்பொழுது அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களோ எல்லோரும் அவளை தனியே விடாமல் வந்து அழுது புலம்பி சென்று கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் நிதானம் பொருந்திய அந்த தாய் தன் இறந்த குழந்தையை எடுத்து அந்த தீர்க்கதரிசிக்கு தான் கட்டி கொடுத்த அந்த சிறிய மேலறையிலே அவனுடைய கட்டிலின் மேல் வைத்தாள். பிறகு அவள் வேலைக்காரனை நோக்கி கழுதையின் மேல் சேணம் வைத்து ஏற்றி, நீ இதை ஓட்டிக்கொண்டு போ, நான் உனக்கு சொன்னால் ஒழிய வழியில் எங்கும் நிறுத்தாதே என்று கூறினாள். ஓ என்னே, அதுதான் இது. நாம் விவாதிப்பதற்கும் குழம்பிக் கொண்டிருப்பதற்குமான நேரம் அல்ல. அந்த நாளை கடந்த வேறொரு நாள் இது. நாம் சென்று கொண்டே இருப்போம். நாம் அங்கு சென்றடைய வேண்டும். நமக்கு ஒரு தேவை உள்ளது. எனவே அவள், நீ முன்னே சென்று கொண்டே இரு, நான் உனக்கு கட்டளையிடும் வரை எங்கும் நில்லாதே என்று கூறினாள். அவர்கள் எலியாவிடம் சென்றடையும் வரை அவர்கள் பிரயாணம் செய்தனர். எலியா ஒரு தேவனுடைய மனிதனாய் இருந்தார், கிறிஸ்துவை போல் அல்ல. ஏனெனில் கிறிஸ்து எல்லா காரியங்களையும் அறிந்துள்ளார். ஏனென்றால் அவர் தேவன். எலியா தேவனுடைய ஒரு பாகமாக இருந்தார். அதுதான் எலியாவிற்குள் இருந்த கிறிஸ்துவாக இருந்தது. அதுதான் அந்த நேரத்தின் செய்தியாக இருந்தது. அந்த மணி நேரத்துக்குரிய கர்த்தருடைய வார்த்தையாய் அந்த தீர்க்கதரிசியோடு இருந்தது. இயேசு அந்த எல்லா தீர்க்கதரிசிகளின் பரிபூர்ணமாய் இருந்தார். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரை மாத்திரமே வெளிப்படுத்தினர். அதுதான் யோசேப்பு முதல் 30 வெள்ளிக்காசிலிருந்து எவ்விடத்திலும் அவன் கிறிஸ்துவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினான்.
மோசேயும் அவ்வாறு செய்தான். புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு ராஜாவாக தாவீது மலையின் மேல் அமர்ந்து அழுதான். ஏனென்றால் அவன் புறக்கணிக்கப்பட்டான். 800 ஆண்டுகள் கழித்து தாவீதின் குமாரன் மலையின் மேல் அமர்ந்தார். அதுதான் தாவீதுக்குள் இருந்த கிறிஸ்துவின் ஆவியாய் இருந்தது. அவர் தாவீதின் பேரும் சந்ததியுமாயிருந்தார். ஆதலால் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்ட ராஜாவாக, எருசலேமே எருசலேமே, கோழித்தன் குஞ்சுகளை குட்டி சேர்க்கும் விதமாக உன்னை எத்தனை தினம் சேர்த்துக் கொள்ள மனதாக இருந்தேன் என்று மலையின் மேல் அமர்ந்து கதறினார். அது என்ன? அது முன்பிருந்த அதே கிறிஸ்துவாயிருந்தது. தாவீது சங்கீதத்தை எழுதின போது அங்கே கதறியது கிறிஸ்துவாயிருந்தது. என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டு என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம். அவர்களை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போடுகிறார்கள். அது தாவீதுக்குள்ளிருந்து கிறிஸ்து பேசுவதாயிருந்தது. அது உண்மை. அவர் வார்த்தையின் வெளிப்பாடாயிருந்தார். தீர்க்கதரிசிகளால் உரைக்கப்பட்டிருந்த காரியங்களை நிறைவேற்றுவதற்காகவே கிறிஸ்து வந்தார். ஏனென்றால் வார்த்தையானது தீர்க்கதரிசிகளோடு இருந்தது. கடந்த இரவு வேத பாடத்தில் அவர் கூறினது போல, அவரை குறித்து தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்த யாவும் நிறைவேற்றுவதற்காகவே அவர் வந்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் வார்த்தையை உடையவர்களாக இருந்தனர். எலியா தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாகவும் அந்நாளின் வார்த்தையாகவும் இருந்தான். ஆகையால் அந்த தீர்க்கதரிசி வந்து தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி தான் அந்த குழந்தையின் மேல் படுத்து அந்த குழந்தை உயிரிழையும் வரை சூனேமிய ஸ்திரீயானவள் அந்த தீர்க்கதரிசியோடு தரித்திருந்தாள். மார்த்தாள் வீட்டு வேலைகளிலும் பாத்திரங்களை கழுவுவதிலும் மற்றும் அதே காரியங்களில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் இந்த காரியங்களை அவள் அறிந்திருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்குதான் அவள் தன் உண்மை தன்மையை காண்பித்தாள். அவள் தனக்குள் என்ன இருந்தது என்பதை உண்மையாகவே காண்பித்தாள். அவள் அவரிடத்தில் உடனே சென்றாள். எலியாவிற்குள் தேவன் இருந்தாரானால் கிறிஸ்துவிற்குள்ளும் அவர் இருந்தாக வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்தான் அந்த நபராய் இருந்தார் என்பதை அவர் நிரூபித்திருந்தார். ஆமென். நான் அந்த தீர்மானத்தை விரும்புகிறேன். அவள் அவரிடத்தில் செல்கிறாள். அவள் அவரண்டை செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. அவள் அவரண்டை சென்றபோது அவள் அங்கே அதை கண்டறிந்து கொண்டாள். இப்பொழுது நினைவிருக்கட்டும், அவர் ஒருபோதும் மாறாதவராய் இருந்தார் என்று அவள் அறிந்திருந்தாள். அதாவது தேவன் தமது திட்டத்தை ஒருபோதும் மாற்றுகிறதில்லை. அவர் எலியாவுக்குள்ளிருந்து மரித்தவரை உயிரோடு எழுப்ப முடிந்தது என்றால் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தும் மரித்தவரை உயிரோடு எழுப்ப முடியும். அவர் அதை இன்னும் செய்யாதிருந்த போதிலும் அவரால் அதை செய்ய முடியும் என்பதை அவள் அறிந்திருந்தார். ஏனென்றால் அது அதே தேவனாய் உள்ளதே. அவர் இன்னமும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். அவர் முன்பு இருந்தது போலவே இன்றிரவும் தேவனாகவே இருக்கிறார். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். அவர் மாறுவதே இல்லை. அது அவருக்குள் இருந்தது என்று அவள் அறிந்திருந்தாள் என்று அவர் அறிந்திருந்தார். கவனியுங்கள், அடுத்த சில நிமிடங்களுக்குள் அது நிரூபிக்கப்பட்டது. அவளுடைய சகோதரனை குறித்து அவளிடம் ஏதோ ஒரு காரியத்தை கூறின போது அவளோ, ஆண்டவரே, அது நீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று கூறினாள். அவர், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவர் மரித்தாலும் பிழைப்பார். உயிரோடு இருந்த என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனும் என்னென்றைக்கும் அறியாமலும் இருப்பார். நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன். மோசையோடு கூட எரியும் முட்புதலில் இருந்தவர் நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். நானே அந்த பதிலாய் இருந்தேன். நான் இன்னமும் அப்படியே இருக்கிறேன். நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவர் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவர் என்னென்றைக்கும் அறியாமலும் இருப்பார் என்றார். அதாவது அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தையாயிருந்தார். அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் இருக்கிறபடியால் அவரால் பொய்யுரைக்க முடியாது. எனவே அவர், நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று கூறின போது அவள் இந்த மகத்தான உறுதியை உடையவளாயிருந்தாள். அவள், உலகத்தில் வருகிறவராகிய தேவகுமாரன் நீர்தான் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். என் சகோதரன் மரித்து கல்லறையில் இருக்கிறான். அவனுடைய சரீரமோ இப்பொழுது அழுகிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் இப்பொழுதும் கூட நீர் என்ன கூறினாலும் அது நிறைவேறும் என்று கூறினாள். உண்மையே, அவர் என்ன கூறப்போகிறார் என்பதை கேட்கவே அவள் வாஞ்சித்தாள். ஆமென். ஓ மார்த்தாள், இன்று நாம் எங்குள்ளோம்? ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் கூறும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான். அவர் கூறுவதை மாத்திரம் கேள். அவர் அவ்வாறு பேசியுள்ளார் என்பதை அவர்களோ வந்து அவளுக்கு அறிவித்திருப்பார்கள். ஆனால் அவர்தாமே இங்கே இருந்தார், அவர்கள் காணும்படியாக. ஓ தேவரே, குருடான கண்களை திறந்தருளும். அவருடைய பிரசனத்தில் அவர் வார்த்தையை பேசும்போது அது எப்பொழுதும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அவளோ, நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வதோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருள்வார், அதை நான் கேட்கட்டும் என்று கூறினாள். அவர் வார்த்தையை பேச வேண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள். அதைத்தான் அவள் கேட்க விரும்பினாள். அவர் அதை செய்வேன் என்று அவர் உரைப்பதை மாத்திரமே, அந்த வார்த்தையே அவள் கேட்க விரும்பினாள். அவ்வளவுதான் அவளுக்கு தேவையாயிருந்தது. அவரோ அதை அப்பொழுதே செய்திருக்க கூடும். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், பிதாவானவர் அவருக்கு காண்பித்திருந்த தரிசனத்தினால் அவர்
கல்லறையின் அருகில் நிற்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஓ என்னே, உன்னுடைய விசுவாசத்தை பற்றிக் கொண்டிரு. தேவன் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சரியாக செய்து கொண்டு வருகிறார். எல்லாமே சரியாக அமைந்திருக்கும். அவள் கல்லறை அண்டை செல்லும் மட்டும் சற்று பொறுத்திரு. கவனியுங்கள், அவர் கூறுவதை அவள் கேட்க விரும்பினாள். எல்லா நம்பிக்கையும் எல்லாமே அற்றுப்போன வேளையில், அவன் மரித்து கல்லறையில் அழுகிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவர் கூறுவதை அவள் கேட்பது மாத்திரமே அவளுக்கு தேவையாயிருந்தது. இப்பொழுது அவரோ நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று கூறின போது அவளோ அதை விசுவாசித்தாள். அவள் அதை விசுவாசித்தாள். இப்பொழுது கவனியுங்கள், நடக்கக்கூடாத இயலாத காரியங்களை அவள் விசுவாசிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அவர் நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான், உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனும் என்னென்றைக்கும் மறியாமல் இருப்பான் என்று கூறினதை அவள் கேட்டபோது அவரோ இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்று கேட்டார். அதற்கு அவளோ, ஆமாண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று கூறினாள். நான் அதை விரும்புகிறேன், எனக்கோ அது பிடிக்கும். நான் இதை இதற்கு முன்பே கூறியுள்ளேன். இதை மீண்டும் கூறுவது இப்பொழுது சரியாக இருக்கும். அண்மையில் நான் ஒரு ஸ்திரீயோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அதாவது அவர் ஒரு சாதாரண மனிதன் என்றும் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றும் கூறி அவர் தேவன் என்பதையும் அவருடைய தெய்வீக தன்மையையும் விசுவாசிக்காத ஒரு குறிப்பிட்ட சபை இருந்ததை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன். உண்மையாகவே அவர் தேவனாயிருந்தார். அவர் மனிதனாயும் தேவனாயும் இருந்தார். பாருங்கள், அவர் வெளிப்படுத்தலாயிருந்தார். இயேசு ஒரு சரீரமாகவும் ஒரு சிறுவனாகவும் ஒரு மனிதனாகவும் இருந்தார். தேவன் அவருக்குள் வாசம் செய்தார். தேவன் அவருக்குள் இருந்தார். அவர் தேவனும் மனிதனுமாக இருந்தார். அவர் ஒரு மனிதனாயிருந்தார். அதே சமயத்தில் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனாயிருந்தார். நாம் இயேசுவை காணும் போது நாம் தேவனை காண்கிறோம். அதைத்தான் அவர், நீங்கள் என்னை காணும் போது பிதாவை காண்கிறீர்கள், நீங்கள் பிதாவையே காண்கின்றீர்கள் என்று கூறினார். காரணம், அவர் பிரதிபலிப்பாயிருந்தார். ஏனென்றால் ஆமேன், அவரே ஆதியில் இருந்த அந்த வார்த்தையாயிருந்தார். ஆமேன். அவர் தீர்க்கதரிசிகளை தேவன் என்று அழைத்தார். உங்களுக்கு தெரியுமா, அவர் தேவ வசனத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களை தேவன் என்று அவர் சொல்லி இருக்க, நான் என்ன தேவகுமாரன் என்று சொன்னதினாலே தேவதூசனம் சொன்னாய் என்று நீங்கள் சொல்லலாமா என்று கேட்டார். காரணம், அதே வார்த்தையானது அவர் அங்கு இருப்பார் என்று உரைத்தது. வார்த்தை மறுபடியும் வெளிப்பட்டது. அவர்களோ இன்னமும் அதை விசுவாசிக்க மாட்டார்கள். இந்த ஸ்திரீ என்னிடத்தில் என்னால் அதை உங்களுக்கு நிரூபிக்க முடியும் என்று கூறினாள். மேலும் நீங்கள் பிரசங்கிப்பதை நான் கேட்க விரும்புகிறேன், ஆனால் ஒரு காரியத்தை மிகைப்படுத்துகின்றீர்கள் என்று கூறினாள். அப்பொழுது நானோ, நல்லது, அது என்ன என்று கேட்டேன். அதற்கு அவளோ, நீ இயேசுவை பற்றி மிக பெருமையாக பேசுகின்றீர் என்றாள். அப்பொழுது நானோ, அவர் வரும்போது அந்த ஒன்று மட்டுமே அவருக்கு எதிரானதாக இருந்தால் பரவாயில்லை என்றேன். மேலும் நான் அவர் என்னிடத்தில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பிழை அவ்வளவுதான் என்று நான் நம்புகிறேன் என்றேன். மேலும் நான், எனக்கு 10,000 நாவுகள் இருந்தாலும் அவரை போதுமான அளவு புகழ்ந்து பேச முடியாது. ஓ என்னே, அவர் அப்பேற்பட்டவர் என்றேன். அப்பொழுது அவள், ஆனால் நீர் அவரை தேவனாக்குகிறீரே என்றாள். அதற்கு நானோ, அவர் தேவனாயிருந்தார், அவ்வாறு அவர் இருக்கவில்லை என்றால் அவர் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வஞ்சகனாய் இருப்பாரே என்று கூறினேன். அதற்கு அவளோ, அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருந்தார் என்று கூறினாள். அப்பொழுது நானோ, அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார், அது உண்மைதான். அவர் தேவனும் தீர்க்கதரிசியுமாக இருந்தார், வார்த்தையின் பரிபூர்ணமாக இருந்தார். ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு தேவனுடைய வார்த்தை வரும், அதுதான் அவரை தீர்க்கதரிசி ஆக்குகிறது. ஆனால் அவரோ அந்த வார்த்தையின் பரிபூர்ணமாக இருந்தார் என்றேன். அதற்கு அவளோ, உமக்கு என்னால் அதை நிரூபிக்க முடியும் என்று கூறினாள். மேலும் அவள், நீர் அவரை தெய்வீக தன்மை கொண்டவராக செய்கிறீர் என்று கூறினாள். அப்பொழுது அவர் தெய்வீக தன்மை கொண்டவராக இருந்தார் என்று நான் கூறினேன். அதற்கு அவளோ, அவர் தெய்வீக தன்மை கொண்டவராக இருக்க முடியாது என்றாள். அப்பொழுது நான், ஆனால் அவர் அவ்வாறு இருந்தார் என்றேன். அதற்கு அவள், நீர் வேதத்தை விசுவாசிப்பதாக கூறினீரே என்றாள். அப்பொழுது நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று கூறினேன். அதற்கு அவளோ, உம்முடைய வேதத்தை கொண்டே அவர் தெய்வீக தன்மை அற்றவர் என்பதை நான் நிரூபிப்பேன் என்று கூறினாள். அப்பொழுது நான், அதை செய், வேதாகமும் அவ்வாறு கூறினால் அப்பொழுது அதை நான் விசுவாசிப்பேன், ஏனென்றால் வார்த்தையே சரியானது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றேன். அதற்கு அவளோ, பரிசுத்த யோவான் 11ஆம் அதிகாரத்தில் லாசருவின் கல்லறைக்கு செல்லும் வழியிலே நடந்தது உமக்கு நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்டாள். அப்பொழுது நிச்சயமாகவே எனக்கு நினைவிருக்கிறது அம்மணி என்றேன். அதற்கு அவளோ, சரி, கல்லறைக்கு செல்லும் வழியில் அவர் அழுதார், வேதமோ அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்று கூறியுள்ளதே என்றாள். அப்பொழுது நான், நிச்சயமாகவே அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்றே வேதம் கூறியுள்ளது என்றேன். அதற்கு அவளோ, எப்படி அவர் தெய்வீக தன்மையுடையவராக இருந்து கண்ணீர் விட முடியும் என்று கேட்டாள். அப்பொழுது நான், அவர் மானிடனாய் இருந்தார் என்றேன். அதற்கு அவளோ,
மனிதத்தன்மையும் தெய்வீகத்தன்மையும் கொண்டவரா என்று கேட்டார். அப்பொழுது நானோ, ஆம் பெண்மணியே, நீ அதை காண தவறுகிறாய். அவர் அழுகிறவர்களோட அழுது கொண்டும் துக்கித்துக் கொண்டிருந்தவர்களோட துக்கித்துக் கொண்டு சென்ற ஒரு மனிதனாய் இருந்தார். அது உண்மை, அவர் ஒரு மனிதனாய் இருந்தார். ஆனால் அவர் தன் சிறிய மெலிந்த தேகத்தை நிமிர்த்தி, லாசருவே வெளியே வா என்று கூறின போது 4 நாட்களாக மரித்து கிடந்த ஒரு மனிதன் தன் காலூன்றி நின்றார். அது மனிதனை பார்க்கிலும் மேலான ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொண்டது. அது மனிதனுக்குள்ளிருந்து தேவனாய் இருந்தது என்று தேவனை தவிர ஒரு மனிதனை யார் எழுப்பக்கூடும்? அவரே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறாரே, அது உண்மை. அன்று ஒரு இரவு சமுத்திரத்திலே அவர் சோர்வுற்றவராக படகின் பின்னே படுத்துக் கொண்டிருந்த போது 10,000 பிசாசுகள் அன்றிரவு அவரை மூழ்கடித்து விடுவதாக சபதம் எடுத்தன. அச்சிறிய பழைய படகானது ஒரு குப்பியின் மேலுள்ள மூடியை போன்று புயலார்ந்த சமுத்திரத்திலே தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அந்த பிசாசுகளோ, நாம் அவரை இப்பொழுது பிடித்து விட்டோம், அவர் உறக்கத்தில் இருக்கிறார், நாம் அந்த முழு கூட்டத்தையுமே மூழ்கடித்து விடுவோம் என்று எண்ணியிருந்தன. ஓ, அவர் ஒரு மனிதனாக சோர்வுற்றிருந்தார். ஆனால் அவரோ எழுந்து கப்பற்பாயின் நுனிக்கயிற்றின் மேல் தன் காலை வைத்து சமுத்திரத்தை பார்த்து, இறையாதே, அமைதியாயிரு என்று கூறினார். அப்பொழுது காற்று மலைகளும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தன. அது ஒரு மனிதனை காட்டிலும் மேலானதாக இருந்தது. அவர் பசியாக இருந்த போது ஒரு மனிதனாக மலையை விட்டு கீழிறங்கி வந்து சாப்பிட ஒரு துண்டு அப்பமோ அல்லது வேற ஏதாவதோ அல்லது அத்திமரத்தில் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் 5 அப்பங்களையும் 2 மீன்களையும் எடுத்து 5000 பேர்களை போஷித்த போது அது அந்த மனிதனுக்குள் இருந்த தேவனாக இருந்தது. அது உண்மை. ஓ, ஒரு பொருட்டாக கருதப்படாத ஒவ்வொரு மனிதனும் அதை விசுவாசித்தார். எல்லா புலவர்களும் அதை விசுவாசித்தனர். ஒரு புலவர் இவ்வாறு எழுதினதில் வியப்பொன்றுமில்லையே. ஜீவிக்கும் போது அவர் என்னை நேசித்தார், மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்ட போது அவரின் பாவங்களை அதிதூரம் கொண்டு சென்று விட்டார், உயிர் தெழுந்த போது அவர் இலவசமாய் என்னென்றைக்குமாய் நீதிமானாக்கினார். என்றோ ஒரு நாள் அவர் வருகிறார். ஓ, மகிமையான நாள். எடி புரோனட் அவருடைய பாடல்களோ விற்பனையாகவில்லை. அப்பொழுது ஒரு நாள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் தள்ளாடி ஒரு பேராவை எடுத்து அவர் தொடக்க விழா பாடலாக எழுதினார். அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமையை எல்லோரும் போற்றுவோம், தூதர்களும் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து பணியட்டும், ராஜரீக கிரீடத்தை கொண்டு வந்து எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தராகி அவரை முடிசூட்டுவோம். அல்லேலூயா. நிச்சயமாகவே அந்த விதமாகவே அவர் இருக்கிறார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். ஆமையா. இப்பொழுது அவள் அந்நாளின் நவீன கருத்துக்கு எதிராக நடக்க இயலாத காரியங்களை விசுவாசித்தாக வேண்டும். புதிய ஜீவனை காண, ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவிப்பதை காண, அவ்வண்ணமே நீங்களும் கூட நடக்க இயலாத காரியங்களை விசுவாசிக்க வேண்டும். அவர் வார்த்தை என்பதை அவள் அடையாளம் கண்டு கொண்டாள். அதன் பிறகு நடக்க இயலாத காரியங்கள் நடக்கக்கூடும். ஏனெனில் அவர் சிருஷ்டிகராய் இருக்கிறார். அவர் கூறின ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாலும் அவர் இருப்பார். விசுவாசிக்கிறவர்களால் எல்லாம் கூடும். அது அவருடைய வார்த்தையாய் உள்ளது. ஆனால் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை எடுக்கும் போது நடக்க இயலாத காரியங்கள் வெளிப்படுகின்றன. ஆமையா, தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை எடுக்கும் போது நடக்க இயலாதவைகள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. தேவன் அவ்வாறு இருக்கும் என்று கூறுகின்ற போது அப்பொழுது நீங்கள் அந்த வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு என்ன சம்பவிக்கிறது என்றும், அதாவது இயலாத காரியங்கள் நடப்பிக்கப்படுவதை கவனியுங்கள். அது நிச்சயமாகவே நடந்தேறும். ஆனால் கவனியுங்கள், அவை எல்லாவற்றிலும் கூட அவளோ இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் நமக்கு தந்தருள்வார் என்று கூறினார். அவரிடத்திலிருந்து வரப்போகின்ற அந்த வார்த்தையை அவளால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை அவள் அறிந்திருந்தாள். அவள் செய்ய வேண்டியதா இருந்ததெல்லாம் அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா இருந்ததே ஆகும். ஆம், அதுதான் அவளுடைய அந்தகார நேரமாக இருந்தது. அதன் பின்னர் இயேசு வந்து அழைத்தார். ஓ, அவர்கள் என்ன ஒரு காரியத்தை, ஒரு உயிர்த்தெழுதலை கண்டனரே. அந்தகார நேரங்கள் உண்டான இன்னும் சிலவற்றை நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக. யோபு என பெயரிடப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தான். வேதத்தில் உள்ள பழைய தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன். அவன் ஒரு மகத்தான மனிதனாய் இருந்தான். அவன் கர்த்தரை நேசித்து எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்த எல்லாவற்றையும் செய்திருந்தான். ஆனால் சாத்தானோ அவனை சலித்தெடுக்க வாஞ்சித்தான். எனவே ஒரு நாள் அவன் தேவனிடம் கூறினான். ஆம், சரியா கூறினாள். தேவன் அவனிடம், சாத்தானே, நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டார். அதற்கு அவனோ, ஓ, பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றித் திரிந்து வருகிறேன் என்று கூறினான். அப்பொழுது அவர், என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுவனுமாகிய அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்று கூறினார். அதற்கு அவன், ஓ, நிச்சயமாகவே நீர் அவனுக்கு எல்லாவற்றையும் அளிக்கிறீர், எல்லாவற்றையும் அவருக்காக செய்கிறீர். அவன் ஒரு மகத்தான மனிதனாக இருக்கிறான். ஆனால் ஒரு முறை நான் அவனை ஆட்கொள்ளட்டும், அப்பொழுது அவன் போக்கையே மாற்றி விடுவேன். நான் அவனை உன் முகத்துக்கு எதிரே உம்மை தூசிக்க செய்வேன் என்று கூறினான். அதற்கு அவரோ, உன்னால் அதை செய்ய முடியாது என்றார்.
அதுவே அவர் ஒரு விசுவாசியின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையாகும். ஏன்? அவர் முடிவில்லாதவர், அவர் நித்தியமானவர், துவக்கம் முதல் முடிவு வரை அவர் அறிந்திருக்கிறார். சாத்தானால் அதை செய்ய முடியாது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். ஏனென்றால் அவர் வார்த்தையாயிருக்கிறார். யோபு என்ன செய்வார் என்று அவர் அறிந்திருந்தார். இப்பொழுது யோபை நினைவில் கொள்ளுங்கள். சாத்தான் அவனை பருக்களால் வாதித்தான், அவன் பிள்ளைகளை கொண்டான், அவனுக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொண்டான், அவனுடைய ஆரோக்கியம் போயிற்று. அவனை தேற்ற வந்தவர்களும் கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவனை ஒரு ரகசிய பாவி என்று குற்றம் சுமத்தினர். இந்த வயோதிக யோபு அவனோ மிகவும் இக்கட்டான அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலையினை அடைந்தான். நீங்கள் முதலாவது இடுக்கத்திற்குள்ளாக செல்ல வேண்டும். நீங்கள் பாதையின் முடிவை அடைந்து விட்டீர்கள் என்கின்ற ஒரு நேரத்துக்குள் நீங்கள் வந்தாக வேண்டும். யோபு பாதையின் முடிவை அடைந்து, நான் பிறந்த நாள் சபிக்கப்படுவதாக, சூரியன் பிரகாசிக்காமல் இருப்பதாக, இரவில் சந்திரன் பிரகாசியாமல் இருப்பதாக, என்னுடைய பெயர் ஒருபோதும் கூறப்படாது இருப்பதாக என்று கூறின அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அப்பொழுதே இயேசு வந்தார். அவனோ கீழ்நோக்கி பார்த்தான். அப்பொழுது அவன், நான் ஒரு மனிதனை காண்கிறேன். ஒரு பூ மரித்து அது வசந்த காலத்தில் மீண்டும் உயிரடைகிறது. ஒரு மரம் உதிர்ந்து போனாலும் தண்ணீரின் வாசனையால் அது மறுபடியும் துளிர்விடும் என்றான். தாவர இனத்தை சேர்ந்த எல்லாம் மறுபடியுமாக உயிர் வாழ்வதை அவன் கண்டு, ஒரு மனுஷன் படுத்து கிடக்கிறான், மனுபுத்திரன் ஜீவித்து போற பின் அவன் எங்கே என்று கூறினான். அவன் வயதான மனிதனாய் இருந்தான் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான். மேலும் அவன் பிள்ளைகள் வந்து அவருக்காக துக்கித்தாலும் அதை அவன் காண முடியாது. ஓ, நீர் என்னை பாதாளத்தில் ஒழித்து உமது கோபம் தீர் மட்டும் என்னை மறைத்து எனக்கு ஒரு காலத்தை குறித்தருளும் என்று கூறினான். பிறகு அவன் இப்படி பேசிக்கொண்டே போகிறான். அவன் முடிவில் துயரத்தில் இருந்தான். என்ன நடக்கும்? இலைகள், மரங்கள், பூக்கள் மறுபடியுமாக துளிர்த்து ஜீவிக்கின்றன, மற்றவைகளும் வருகின்றன. ஆனால் மனுஷனோ கீழப்படுத்து ஜீவித்து போகிறான். அவன் துயரத்தில் இருந்தான். அந்த வயதிலே அவனுக்கு என்ன சம்பவிக்க கூடும் என்று அவன் அறியாதிருந்தான். அவன் அதை கூறினபோது அப்பொழுது இயேசு வந்தார். தேவன் அவன் தலையை வானத்தை நோக்கி பார்க்கும்படி செய்தார். அப்பொழுது இயேசு கடைசி நாளில் வருவதை அவன் கண்டான். அந்த அந்தகார வேளையில் தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று அவன் மனைவி கூறின போது, அதே சமயத்தில் அவனோ, நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல பேசுகிறாய், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றார். அவனுடைய மனைவியும் கூட அவனை புறக்கணித்து விட்டாள். அவனுடைய சபையும் அவனை புறக்கணித்து விட்டது. ஒவ்வொருவரும் அவனை புறக்கணித்து விட்டனர். அவன் எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான் என்று அவன் அறியாதிருந்த அந்த அந்தகார நேரத்தில் அங்கே அவழியில் இயேசு வந்தார். அதன் பிறகு அவன், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். தோல் புழுக்களின் சரத்தை அடித்தாலும் நான் என் மாம்சத்திலிருந்து தேவனை பார்ப்பேன், அவரை நானே பார்ப்பேன் என்றார். அவனுடைய அந்தகார நேரத்திலே அதன் பின்னரே இயேசு வந்தார். ஆமையா, இஸ்ரவேலிலே மோசேக்கான அந்தகார நேரமானது வந்தது. அவன் கடமையின் பாதையில் சரியாக இருந்தான். அங்கே முச்செடியில் தேவனை சந்தித்த போது, நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்றார். அவன் என்ன எம்பிரேயின் எல்லா விதமான போலி ஆள்மாறாட்டங்களினூடாகவும் அவனுடைய கிரியையை பாவனையாக செய்து காண்பிக்க முயன்றதினூடாகவும் சென்று போராடினான். இவை எல்லாவற்றிலும் அவன் தேவனுக்கு உண்மையாக நின்றான். அவன் கடைசியாக இஸ்ரவேலர் எல்லோரும் விசுவாசிக்கும்படி செய்தான். இதோ அவன் எகிப்தை விட்டு வெளிவந்து, நீங்கள் இந்த மலையின் மேல் என்னை ஆராதிப்பீர்கள் என்று தேவன் கூறின அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்தான். அது தேவனுடைய வார்த்தையாயிருந்தது. அந்த மலைக்குத்தான் மோசே செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தான். ஆமென். தேவன் அவனமாய் கூறியிருந்தார், எந்த பார்வோனாலும் அவனை கொல்ல முடியாது, எந்த பிசாசும் அவனை கொல்ல முடியாது, எதுவுமே அவனை கொல்ல முடியாது. அவன் அந்த மலைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான். ஆமென், அல்லேலூயா. நான் பக்தி பரவசம் அடைகிறேன். அவன் அந்த மலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான். அவ்வாறே நாமும் மகிமைக்கு செல்லும் நம்முடைய பாதையில் இருக்கிறோம். ஒன்றுமே நம்மை தடுத்து நிறுத்தப் போவதில்லை. இல்லை ஐயா, தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை உபகாரப்படுத்தப் போகிறார். என்ன நேர்ந்தாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. எவ்வாறாயினும் அவர் அதை எப்படியாவது செய்ய போகிறார். ஆம், அவன் தன் கடமையின் பாதையில் சரியாக இருந்தான். இங்கே அவன் மலைகளின் மத்தியில் சென்று கொண்டிருக்கிறான். அப்பொழுது அவன் தன் பின்னே இருந்து வருகின்ற இரைச்சலை கேட்கிறான். அது என்ன? ஈட்டிகளோடும் ஆயுதங்களோடும் அவர்களை நசுக்க வந்து கொண்டிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பார்வோனின் ரதங்கள். அங்கேயோ சிவந்த சமுத்திரம் அவன் பாதையை தடுத்திருந்தது. அவன் என்ன செய்தான்? அவன் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அடைந்தான். ஜனங்கள் எல்லோரும், ஓ, நாம் இதில் சிக்கிக் கொண்டோம், பார்வோன் தனது பட்டயங்களால் நம்மை உருவ குத்தி நம்மை கொண்டு போடுவான், நமது குழந்தைகள் இங்கே வனாந்திரத்திலே சாகுமே என்று கதறினார்கள். மோசேயோ, ஓ தேவனே என்று கதறினான். அப்பொழுது இயேசு காட்சியில் வந்தார். அவர் அக்கறை சமமாக இருந்தார். அது உண்மை. அவர் கீழே இறங்கி வந்தார். அவர் ஆபத்துக்கும் அவருக்கும் நடுவில் தொங்கினார். ஆமென். அவர் நம்முடைய பயணத்தின் இடையே இருக்கிறார். அவர் ஒரு மத்தியஸ்தராக நடுவில் இருக்கிறார். ஆமென்.
அவர் அங்கு நின்றார். அதை குறித்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சித்து வந்து கொண்டிருந்த எகிப்திற்கு அது இருளாய் இருந்தது. அவர் கூட நடப்பவர்களுக்கோ அவர் ஒளியாயிருந்தார். அதன் பின்னர் காலையிலோ காற்றானது பலமாய் வீச துவங்கியது. அந்த இரவில் அவர் என்ன செய்தார்? அவர் அக்கினிஸ்தம்ப உருவில் அங்கு வந்திருந்தார். அதே அக்கினிஸ்தம்பமாய் அவர் இன்னமும் இருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஆமையா, அவர் பூமியில் இருந்தபோது நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தபடியால் நான் தேவனிடத்திற்கு செல்கிறேன் என்று கூறினார். அவரோ மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து மேலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பிறகு பரிசுத்த பவுல் தமஸ்குவிற்கு செல்லும் தன்னுடைய வழியில் அவன் அக்கினிஸ்தம்பத்தால் கீழே தள்ளப்பட்டான். அவன் ஒரு எபிரேயனா இருந்தான் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இல்லையெனில் அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்க மாட்டான். எனவே அவன், ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்டான். ஆங்கிலத்தில் பெரிய எழுத்தில் ஆண்டவர் ஏலோகிம் என்று உள்ளது. நான் துன்பப்படுத்துகின்ற நீர் யார் என்று கேட்டான். அதற்கு அவரோ, நான் இயேசு என்றார். ஆமென், அல்லேலூயா. அவர் துவக்கமும் முடிவுமாயிருக்கிறார். அவர் இன்னமும் மாறாதவராயிருக்கிறார். இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள். நான் உங்களோடும் உங்களுக்குள்ளும் இருப்பேன் என்றார். அதே அக்கினிஸ்தம்பமாய், அதே வாக்குதத்தினால், அதே காரியத்தை செய்கிற அதே தேவனாய், ஆமென், அவருடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்தினார். நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வரப்போகிறவரும் நானே. ஆமையா, ஆம். அவர்களோ எங்கள் பிதாக்கள் வனாந்தரத்தில் மன்னாவை புசித்தார்கள் என்று கூறினர். அதற்கு அவரோ, அவர்கள் எல்லோரும் மரித்தார்கள், ஆனால் நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்றார். மோசே எரிகின்ற முச்சடியிலே இருந்தவர், அந்த இருக்கிறவராகவே இருந்தவர். அவர் இன்னும் அதே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர். இருந்தவராக அல்ல, இருக்கிறவர். நிகழ்காலம் எல்லா நேரத்திலுமே. மோசே பின்னுக்கு அந்த மூலையில் தள்ளப்பட்ட பின்னர் கிறிஸ்து கீழே இறங்கி வந்தார் என்று நாம் இங்கே கண்டறிகிறோம். இப்பொழுது வேதமோ எகிப்துள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையில் அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினார் என்று குறைத்துள்ளது. கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தை. கிறிஸ்து அபிஷேகமாய் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்ற லோகாசாயிருந்தார். அந்த தூதனை வேத வாசகர் எவரும் அந்த தூதன் கிறிஸ்துவாய் இருந்தது என்பதை அறிவர். அதன் பின்னர் அவர் அங்கே அந்த வனாந்தரத்தில் இருந்து அவர் காட்சியில் தோன்றி அவர் வெளிப்பட வேண்டும் என்றிருந்த அந்த ரூபத்தில் வந்தார். தேவனுக்கு மகிமை. அதே கிறிஸ்து தம்மை வெளிப்படுத்தி அந்த ரூபத்திலேயே இன்றைக்கு வருகிறார். அவர் அவர்களை வெளியே கொண்டு வருவேன் என்று அவர்களுக்கு கூறியிருந்தார். அதை அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் தன்னுடைய வார்த்தைக்காக நிற்க ரூபகாரப்படுத்தாக்கிய வந்தார். அதன் பின்னர் அவர் வந்து மார்த்தாளுக்கு அவர் செய்தது போல அதன் பின்னர் அவர் அழைத்தார். அவர், மோசே, நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன? புறப்பட்டு பொங்கல் என்று இந்த ஜனங்களிடத்தில் சொல் என்று கூறினார். அந்த அந்தகார வேளையில் சிவந்த சமுத்திரம் திறந்து வழிவகுத்தது. அவர்கள் அதை கடந்து தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேறத்தக்கதாக தங்கள் பிரயாணத்தில் சென்றார்கள். ஆம், மோசேயினுடைய அந்தகார வேளையில் அப்பொழுதுதான் இயேசு வந்தார். இப்பொழுது நமக்கு நேரம் உள்ளது. அவர் மோசேயை அழைத்தார். இன்னும் ஒரு சிறிய மனிதனை குறித்து உங்களது கவனத்தை கவர நாங்கள் விரும்புகிறோம். அவருடைய பெயர் எவீர் என்பதாக இருந்தது. அவர்களை போன்ற அநேகர் என்று உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். அவன் ஒரு ரகசிய விசுவாசியாக இருந்தான். அவன் இயேசுவை நேசித்தான். அவன் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டிருந்தான். அவன் அவரை விசுவாசித்தான். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், அவன் ஏற்கனவே தன்னை ஒரு ஸ்தாபனத்தில் இணைத்துக் கொண்டிருந்தான். ஆம், அவனால் வெளியே வந்து அதை அறிக்கை செய்ய முடியவில்லை. அவன் அதை விசுவாசித்தான், ஆனால் அவனால் அதை அறிக்கை செய்ய முடியவில்லை. எனவே அவன் அவிசுவாசிகளோடு இணைந்திருந்தான். ஆனாலும் அவன் அதை உண்மையாகவே விசுவாசித்தான். ஒரு மனிதன் அந்த விதமான நிலையை அடையும் போது சில நேரத்தில் தேவன் அவனை பலப்பரட்சிக்கு கொண்டு வருகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இடுக்கமான சூழ்நிலையில் தான் நாம் உண்மையாகவே எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதையும் நாம் நம்முடைய சுய ரூபத்தையும் வெளிப்படுத்துவோம். ஆகவே அங்கிருந்த அவரோ, அதாவது அவன் ஏற்கனவே அவிசுவாசிகளோடு இணைந்திருந்தான். அவர் அங்கு சென்று தன் பெயரை புத்தகத்தில் பதித்து இன்னும் அதே காரியங்களை செய்தவனாயிருந்தான். அவன் ஒரு ஜெபாலய தலைவனாயிருந்தான். ஆகையால் அவனால் அறிக்கை செய்ய முடியவில்லை, ஏனெனில் அது அவனுடைய ஆகார சீட்டாக இருந்தது. ஆனாலும் அவர் இன்னமும் இயேசுவை விசுவாசித்தான். ஒரு நாள் அவனுடைய சிறிய குமாரத்தி சுகவீனம் அடைந்தார். ஓ என்னே, அவன் அப்படிப்பட்ட மனிதன் ஒரு மருத்துவரை அழைத்திருப்பார் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. அந்த மருத்துவரோ வந்து பிள்ளையை பார்த்தார். ஆனாலும் அவளுடைய காய்ச்சலானது இன்னும் மோசமடைந்து கொண்டே இருந்தது. கொஞ்சம் கழித்து அவள் அதிக உஷ்ணத்தை அடைந்து முடிவிலோ அவள் மரண தருவாய் அடைந்து விட்டாள். அவன் துயரத்தில் இருந்தான். அவன் ஏதாவது செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியவில்லை. எனவே அவர் எங்கிருந்தாலும் அவரை மாத்திரம் நான் கண்டுபிடிக்க கூடுமானால் நலமா இருக்குவே என்று நினைத்தான். ஒரு தனிப்பட்ட நேர்காணலுக்காக நிக்கதேமு செய்தது போல இரவு நேரம் வரும் வரை அவன் ஒருபோதும் காத்திருக்கவில்லை. அது செயல்படுவதற்கான நேரமாக இருந்தது. செயல்படுவதற்கான நேரம் உண்டாயிருந்தது.
எனவே அப்பொழுதே அவன் செயல்பட்டாக வேண்டியதாயிற்று. சகோதரனே, சகோதரியே, அதுபோன்றுதான் இப்பொழுது உள்ளது என்று நான் கருதுகிறேன். செயல்படுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. ஒன்று விசுவாசிக்க வேண்டும் அல்லது விசுவாசிக்க கூடாது எனும் நேரம் வந்துள்ளது. அந்த வேறுபிரிக்கும் கோடானது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஸ்திரிக்கும் வருகிறது. அது ஒவ்வொரு குழந்தை அடைக்கும் வருகிறது. சில சமயங்களில் நீங்கள் அந்த கோட்டை கடக்கும் போது ஒரே ஒரு காரியம்தான் விடப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இரக்கத்திற்கும் நியாயத்திற்கும் நடுவே கடந்து செல்லும் போது, நீங்கள் அந்த கோட்டை கடந்து செல்லும் போது அது நியாயத்திற்பாய் உள்ளது. அவன் துயரத்திற்குள்ளானான் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். என்ன செய்வதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை. அங்கே அவனுடைய ஆசாரியர்களும் எல்லா ரவிகளும் அவனை சுற்றி நின்றார்கள். அவனுடைய சபையோரும் அவனை சூழ நின்று அவனுடைய சிறு குமாரத்தி மரித்துக் கொண்டிருப்பதை அங்கே கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். மருத்துவரும் வெளியே நின்று கொண்டு தன்னுடைய கரங்களை மடக்கிக் கொண்டு, எனக்கு தெரிந்திருந்த எல்லா மருந்துகளையும் கொடுத்து விட்டேன் ஆனாலும் என்று கூறி கரத்தை அசைத்து காட்டிக் கொண்டிருந்தார். பாருங்கள், அந்த எல்லா நேரத்திலுமே இயேசுவானவர் காரியங்களை நடப்பித்துக் கொண்டே இருந்தார். அந்த சிறிய மனிதனில் இருக்கும் சுயரூபத்தை வெளியே கொண்டு வரும்படியான ஒரு நோக்கத்திற்காகவே இயேசு இதை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவன் தன் ஆசாரிய அங்கேயும் சிறிய கருப்பு தொப்பியையும் அணிந்து கொள்வதை என்னால் காண முடிகிறது. அப்பொழுது மற்றவர்களோ, நீ எங்கே போகின்றாய் என்று கேட்கிறார்கள். அதற்கு அவனோ, அவர் அங்கு நதிகண்டை இருக்கிறார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன், அதனால் அவரை நாடி செல்கிறேன் என்றான். ஓ என்னே, அவன் சென்றான். அந்த ஒரு துயரமான வேளையில் அவன் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அவன் குழந்தையை இறந்து போக விட வேண்டும் அல்லது அது வார்த்தையின் வெளிப்படுத்தலாய் இருந்தது என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவன் ஒரு ஜெபாலய தலைவனாய் இருந்தான். அவன் வார்த்தையை படித்திருந்தபடியால் அது தேவனுடைய வெளிப்படுத்தலாய் இருந்தது என்று அவன் அறிந்திருந்தான். தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்து உலகத்தை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி கொண்டார். அவன் அதை அறிந்திருந்தான். அவன் பிரச்சனைக்கு பலவந்தம் பண்ணப்பட்டான். அவன் ஒரு தவறை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. அதாவது தன் குழந்தை மரித்து போக விட வேண்டும் அல்லது தன்னுடைய அறிக்கையை செய்ய வேண்டும் என்பதாக இருந்தது. அவன் அந்த துயரத்திற்குள்ளான போது கிட்டத்தட்ட இயேசு வந்தது அந்த நேரமாய் தான் இருந்தது. அவன் அவரை காணச் சென்றான். அப்பொழுது அவன் கூறினான், அதாவது அவன், நீர் என்ன சொல்லுகிறீரோ அதன்படியே நான் உம்மோடு நடப்பேன் என்றான். அப்பொழுது வீதியிலே இதோ ஒரு தூதுவன் துக்கமான காரியத்தோடு வந்தான். எவிரோ அவரை விசுவாசித்தான் என்ற தன்னுடைய அறிக்கையை செய்து விட்டான். அவன் தன்னைத்தானே விலக்கிக் கொண்டான். பொதுமக்களின் பார்வையிலிருந்தும் தன்னை விலக்கிக் கொண்டு அவன் இயேசுவின் பேரில் விசுவாசமாக இருப்பவனாய் இருந்தான் என்பதை தெரியப்படுத்தி விட்டான். இதோ ஒரு தூதுவன் வந்து, யாரையும் வருத்தப்படுத்தாதீர், ஏனென்றால் உம்முடைய குமாரத்தியோ ஏற்கனவே மரித்து போய்விட்டாள். அவள் நேற்றே மரித்து விட்டாள். அவள் ஏற்கனவே மரித்து விட்டாள். எனவே இனிமேல் வீணான காரியங்களை செய்யாதீர் என்றான். ஓ, அவனுடைய சிறிய இதயமானது நின்று விடுவது போல இருந்தது. ஆனால் அவரோ, நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா, நீ தேவனுடைய மகிமையை காண வேண்டும் என்றால் பயப்படாது. நீ எதை குறித்து பயப்படுகிறாய்? நான் வருவேன் என்று ஏற்கனவே உன்னிடம் கூறி உள்ளேனே என்று கூறின அந்த இயேசுவினுடைய கண்களை நோட்டமிட்டவனாய் நோக்கி பார்த்தான். அவர் வருவதாக ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார். அவர் அதை செய்ய போவதாக முன்கூட்டியே அவர் கூறியிருந்தார். அதை இங்கு அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். கடந்த இரவு நாம் வாசித்து பேசினது போல கடைசி நாட்களில் அவர் காட்சியில் தோன்றி அவர் முன்பு செய்தது போல இந்த காரியங்களை செய்வார் என்று அவர் கூறினார். இங்கே அவர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் அதை குறித்து பயப்படுகின்றீர்கள்? அவர் காட்சியில் வந்தபோது அவர் மரித்து போயிருந்த அவளை உயிரோடு எழுப்பினார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அவர் காட்சியில் வந்து மரித்து போயிருந்த அவளை உயிரோடு எழுப்பினார். வயோதிக குருடனான பர்த்திமேயு ஒரு சமயம் தன்னுடைய அந்தகார நேரத்தை அடைந்திருந்தார். இயேசுவானவர் எரிகோவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு முழு சுவிசேஷ வர்த்தக புருஷருடைய காலை சிற்றுண்டி கூட்டத்தில் அங்கிருந்தார். அங்கே அவர் சகேயுவை சந்தித்திருந்தார். அவர் வீதியில் இருந்த ஒரு மரத்தில் அவனை சந்தித்திருந்தார். எனவே அவர் எந்த காரியத்தையும் ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்று நான் நிச்சயம் நம்புகிறேன். புரிகிறதா? ஆதலால் அப்பொழுது அவர் அங்கு வந்தபோது அவர் அவனை சந்தித்த போது சகேயு அவரோடு சென்றார். வயோதிக குருடனான பர்த்திமேயு ஒரு சிறு பையனாய் இருந்தது முதற்கொண்டே குருடனாக இருந்து வந்தான். அதனால் இயேசு அந்த வாசலின் வழியாய் வெளியே வருவார் என்று அவன் எண்ணினான். எனவே அவன் காத்துக் கொண்டிருந்தான். சிறிது நேரம் கழித்து அவன் பெரும் இரைச்சலை கேட்டான். எல்லோரும் அருகில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த ஆசாரியன், ஏய் ஏய், நீ எங்கு மலையினில் போகிறாயே? நீ மரித்தோரை உயிரோடு எடுப்பினாய் என்று நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். கல்லறை முழுவதிலும் இங்கே மரித்தோர் எங்களிடத்திலே உண்டு. நீ மேசியாவா இருந்தால் இங்கு வந்து இந்த மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பும் என்று கூறுவதை பர்த்திமேயு கேட்டான். அதே பிசாசுதான் இன்னமும் மதத்தின் வடிவில் அதே விதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? பார்த்தீர்களா? நீ ஒரு மேசியாவா இருந்தால் நாங்கள், அதாவது நீ மரித்தோரை எழுப்புகிறார். இங்கு ஒரு கல்லறை முழுவதும் மரித்தோரை நாங்கள் உழவர்களாக இருக்கிறோம், வாரும் என்றார்கள். ஓ, எல்லோரும் சத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தனர். தீர்க்கதரிசிக்கு ஓசன்னா என்று ஒருவன் சத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தான். மற்றொருவனோ இது அது அல்லது மற்றது என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தான்.
அப்பேற்பட்ட ஒரு குழப்பம். இந்த வயதான குருட்டு மனிதன், ஓ, நான் அவரை தவறவிட்டு விட்டேன். அவர் அங்கே வெளியே வருவார், அவர் இவ்வழியாய் வருவார் என்று நான் எண்ணினேன். ஆனால் நான் தவறான இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்து விட்டேன் என்று எண்ணினான். அவன் கூச்சலிட்டான். மேலும் அவர் வார்த்தையாயிருக்கிறார், அவர் தேவனாயிருக்கிறார், அவர் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான். எனவே, ஓ இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்றான். அந்த இக்கட்டான நேரத்தில் அவன் கூப்பிட்டான். நீங்கள் இதை இங்கே குறித்துக் கொள்ள விரும்பினால் நலமாயிருக்கும். அப்பொழுது இயேசு எரிகோவில் இருந்தார். இயேசு இருந்த இடத்திலிருந்து 150 கஜ தூரத்தில் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அவரை சூழ்ந்திருந்த வேளையில் அந்த மனிதனின் கூக்குரலை அவரால் கேட்டிருக்க முடியாது, இல்லை. ஆனால் அவர் அதை உணர்ந்தார். எனவே அவர் நின்றார். நான் அதன் பின்னர் இயேசு நின்றார் என்ற தலைப்பில் வருகின்ற இந்த இரவுகளில் ஒன்றில் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். அதன் பின்னர் இயேசு குனிந்தார். ஓ, ஆனால் இயேசு நின்றபோது அது என்னவாயிருந்தது? அவர் அவனை அழைத்தார். சீஷர்களோ, போதகர் வந்திருக்கிறார், சோர்ந்து போகாதே, அவர் உன்னை அழைக்கிறார், அவர் உன்னை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறினர். அந்த கூட்டத்திலிருந்து அவனை வெளியே அழைத்தனர். அவர் அதே காரியத்தை இப்பொழுது செய்கிறார். அது உள்ளே ஆழமாக பதிகிறதா? புரிகிறதா? போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். அவர் குருட்டுத்தனத்திலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு, இருளில் இருந்து ஒளிக்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் அவனை அழைத்தார். மரணத்திலிருந்து ஜீவனுக்குள்ளாக வந்தார். போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். அவர் அவனை அழைத்த போது அவனுக்கு மறுபடியும் அவருடைய பார்வையை அளித்தார். ஒரு சமயத்தில் மலையின் மேல் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாள். அவள் தன் பணத்தை எல்லாம் வைத்தியர்களுக்கு செலவு செய்திருந்தாள். அவள் எல்லாவற்றையுமே விற்றாள் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. அவள் தன் விவசாய பண்ணையை அடகு வைத்து விற்றே விட்டாள். அவளால் முடிந்த அளவு எல்லாவற்றையுமே வைத்தியர்களுக்காக செலவழித்திருந்தாள். ஆனால் எவருமே அவளுக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய முடியவில்லை. அவளோ தொடர்ந்து மோசமடைந்து கொண்டே சென்றாள். இரத்தப்பெருக்கோ நிற்கவே இல்லை. அவள் நிலைமை தொடர்ந்து இன்னும் மிகவும் மோசமடைந்து கொண்டே சென்றது. ஒரு நாள் அவள் வசித்து வந்த அந்த மலையின் மேல் உட்கார்ந்து தைத்துக் கொண்டிருக்கையில் அவள் கீழிருந்த பள்ளத்தாக்கினை நோக்கி பார்த்தாள். அப்பொழுது அவள் ஒரு படகு உள்ளே வருவதை கண்டாள். தீர்க்கதரிசிக்கு ஓசன்னா என்று எல்லோரும் சத்தமிட்டுக் கொண்டே ஓடத் துவங்கினர். அவளோ அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தாள். விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும். இப்பொழுது அவள், நான் கீழே சென்று அவரை நோக்கி பார்ப்பேன் என்று கூறினாள். அவள் நடந்து அங்கே கீழே சென்ற போது தேவனுடைய வார்த்தை மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டுள்ளதை அவள் முதலாவதாக கண்டாள். அவருடைய பேச்சை குறித்தும் அவருடைய தோற்றத்தை குறித்தும் ஏதோ இருப்பதையும் அது அவரே என்பதையும் அவள் அறிந்து கொண்டாள். ஆமையா, ஓ, நான் ஏதோ ஒரு வழியில் அவருடைய கவனத்தை மாத்திரம் கவர முடிந்தால் நலமாயிருக்கும். நான் ஏதோ ஒரு முறையில் அவரை மாத்திரம் தொட முடிந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று எண்ணிக்கொண்டாள். எனவே அவள் கூட்டத்தினுடைய நடுவில் சென்று அவருடைய வஸ்திரத்தை அவள் தொட்டாள். இப்பொழுது நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவளுடைய விரலின் தொடுதலை அவர் உணரவில்லை. இல்லை ஐயா, ஏனென்றால் பாலஸ்தீனிய வஸ்திரமானது மிகவும் தளர்ந்த நிலையில் தொங்கும். அப்பொழுது பேதுருவோ, எல்லோருமே உம்மை தொட்டார்களே என்றான். அதற்கு அவரோ, ஆனால் இதுவோ ஒரு வித்தியாசமான தொடுதலாய் உள்ளது, நான் பலவீனம் அடைந்துள்ளதை என்னால் அறிய முடிகிறது என்றார். இயேசு வந்திருந்தார். அவளுடைய பணம் மற்றும் எல்லாம் போய்விட்டது. ஆனாலும் இரத்தப்பெருக்கானது நிற்காமல், வைத்தியர்களாலும் அதை நிறுத்த முடியாமல் இருந்த அந்த அந்தகார வேளையில் இயேசு வந்தார். அவர் என்ன செய்தார்? அவர் அவளை அழைத்தார். அவர் அவளை கண்டுபிடிக்கும் வரை சுற்றுமுற்றும் பார்த்து அவர், உனக்கு பெரும்பாடு இருந்தது, ஆனால் அது இப்பொழுது நின்று விட்டது என்றார். அவர் நேற்று இன்று மாறாதவராய் இருக்கிறார். போதகர் வந்திருக்கிறார், அவர் உன்னை அழைக்கிறார். அவர் வந்திருக்கிறார், அவர் அழைத்தார். அவர் அவளை சுகத்திற்கு அழைத்தார். இடச்சண்டையில் இருந்த அந்த ஸ்திரீ, அதாவது அவளை கடந்த இரவு நாம் பேசினோம், அவளுக்கு எல்லா நம்பிக்கையும் அற்று போயிருந்தது. ஒருவேளை அவளது 5வது கணவன் அவளை கைவிட்டு விட்டு அன்றிரவுதான் அவள் 6வது ஒருவரை பற்றிக் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும். மேலும் அவரை குறித்தும் அவள் சிறிது சந்தேகம் கொண்டிருந்தாள். அவளோ ஒடுக்கக்கேடானவளாய் இருந்தாள். அவள் ஒரு உண்மையான பெண்மணியாக இருக்க விரும்பினாள். அவளோ வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அவள் ஏறக்குறைய 11 மணிக்கு அங்கே சென்று கொண்டிருந்தாள். அதிகாலையில் நல்ல ஒழுக்கமுள்ள பெண்கள் வரும்போது அவளால் வர முடியாதிருந்தது. அவர்கள் ஜாடிகளில் தண்ணீரை நிரப்பி தங்கள் தலைகளின் மேல் வைத்து சென்றார்கள். எனவே அவளால் அவர்களோடு கலந்து வர முடியாது. அவர்கள் அந்த நாளில் அதை குறித்த ஒரு பாகுபாட்டை உடையவர்களாய் இருந்தார்கள். எனவே சரியானதும் தவறானதும் ஒன்று சேர்ந்து கலந்திருக்கவில்லை. ஒழுக்கம் கெட்டவர்கள் தங்களுடைய இடத்தில் தரித்திருந்தனர். எனவே அவர்களால் மற்றவர்களோடு வர முடியாதிருந்தது. அவர்களோ அவளை வர அனுமதிக்க மாட்டார்கள். எனவே எல்லோரும் தங்களுடைய தண்ணீரை கொண்டு சென்ற பிறகு அவளோ அதைவிட சிறந்த ஒன்றுக்காக வந்தாள்.
அதன் பின்னர் அவள் இங்கே இந்த பானையை தன் தலையில் மேல் வைத்துக் கொண்டு அவள் சென்று கொண்டே இருந்த போது, இப்பொழுது கடந்த இரவு நாம் விவாகம் செய்த அல்லது கைப்பிடித்த மனிதனை நான் அவனை குறித்து சந்தேகித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அவன் ஒரு விதமான மனிதனாக இருக்கிறான். அவன் மிகவும் வினோதமாக செயல்படுகிறான். எனக்கோ அவனை குறித்து ஒன்றுமே தெரியவில்லை. அவனை குறித்து அறிய எனக்கோ எந்த ஒரு தருணமும் கிடைக்கவில்லை. நானோ சமுதாயத்திலிருந்து புறம்பாக்கப்பட்டவள். என்னால் அந்த சபைகளுக்கும் செல்ல முடியாது. அவர்களை பாருங்கள். எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்றே எனக்கு தெரியவில்லை. நான் துயரத்தில் இருக்கிறேன். நான் வேதாகமத்தை வாசித்துக் கொண்டு வருகிறேன். நிச்சயமாகவே ஒரு நாள் அந்த தீர்க்கதரிசி காட்சியில் வருவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இல்லை என்றும் அது ஒரு கால் 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகோ அல்லது 1000 ஆண்டுகள் கழித்தோ நடக்கலாம் என்று அவர்கள் கூறியிருப்பதையும் நான் அறிவேன். அதற்காக நாம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம். அது இன்னும் நிகழவில்லை. ஆதலால் அதை நாம் இப்போது எதிர்பார்ப்பதில்லை. எல்லாம் அவ்விதமே இருக்கின்றன. ஓ இல்லை, நமக்கு சபைகளும் மற்ற காரியங்களும் உள்ளன. இப்பொழுது அதை போன்ற எந்த காரியமும் நமக்கு தேவையில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்திருப்பாள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. எனவே அப்பொழுது அவள் அவ்வாறு சிந்தித்தவாறே சென்று கொண்டிருந்தாள். நீங்கள் அவரை குறித்து நினைக்கும் போது அப்பொழுதுதான் அவர் உங்களுக்கு பிரசன்னமாகிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? கடந்த இரவு அவர்கள் தங்களுடைய பாதையில் எம்மாவூருக்கு சென்று கொண்டிருந்ததை நாம் பார்த்தது போன்றே ஆகும். அந்த காரியங்களின் பேரில் அவள் சிந்தித்த போது, தாகத்துக்கு தாய் என்று ஒரு மனிதன் கூறுவதை அவள் கேட்டாள். அதை குறித்து என்ன? அவளுடைய ஒழுக்க நெறிமுறைகள் போய்விட்டிருந்த அந்தகார நேரமாய் அது இருந்தது. அவளோ ஒரு கால் ஒரு அழகான பெண்மணியாய் இருந்து ஜீவனத்திற்காக அவள் வீதியில் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டவளாய் இருக்கலாம். சில சமயங்களில் அது அச்சிறிய பெண்ணின் தவறாய் இல்லாமல் இருக்கலாம். அவளை அந்த விதமாக வெளியே செல்லவிட்ட அவளது பெற்றோரின் தவறாயும் இருக்கலாம். ஆகையால் அவள் அங்கிருந்தாள். ஒருவேளை அவளது சுருள்முடியானது இப்படி தொங்கியிருக்கலாம். அவள் வெறுமையாய் சோர்வுற்றவளாய் அவளிடத்தில் யாருமே ஒரு தொடர்பு கொள்ளாதவளாய் இருந்த நேரத்தில் அவள் சென்று கொண்டே இருந்தாள். அந்த இளம்பெண் ஒருவேளை அதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய கதையே இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அவள் வேதத்தை வாசித்திருந்து அவள் அதை விசுவாசித்திருந்தாள் என்ற ஒரு காரியத்தை நான் அறிவேன். அங்கு அவளுடைய இதயத்தில் ஒரு சிறிய வித்தானது இருந்து அக்காரியம் எப்போதாவது சம்பவிக்குமானால் அப்பொழுது அதை நான் அறிந்து கொள்வேன் என்று கூறுகிறது. அவள் அதற்கு முன்குறிக்கப்பட்டிருந்தாள். அந்த வயோதிக யூதாசங்க நின்று அவன் எதையோ செய்வது போல நடித்துக் கொண்டிருப்பதை நோக்கி பாருங்கள். அவனுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் காரிருள் இருந்தது. இங்கு ஒளியானது அவனுடைய கிரியைகளில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அவனுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலோ அவன் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. ஆகையால் அவளோ இங்கு பாருங்கள், அந்த ஒளி அதன் கீழே செல்ல முடியவில்லை. ஆனால் இதோ அவள் விசுவாசித்தாள். அவள் அதை விசுவாசித்தாள். ஆனால் அவளுடைய ஜீவியமானது இருளாக இருந்தது. அந்த ஒளி அவள் மீது விழுந்த போது அந்த இருளை அகற்றிவிட்டது. ஆனால் இங்கு ஒளியானது பட்டபோது அதை முழுமையாக இருளாக்கியது. அதுதான் வித்தியாசமாகும். பாருங்கள், அவள் அந்த நோக்கத்திற்காகவே பிறந்திருந்தாள். அவள் கூறினது, அதாவது எத்தனை புருஷர்களை அவள் உடையவளாக இருந்தாள் என்பதை அவர் கூறின போது என்ன சம்பவித்தது? அவள் உடனே உணர்ச்சி வசப்பட்டவளை போலானாள். அவள் துயரத்துக்குள்ளானாள். அப்பொழுது அவளோ, ஐயா, நீர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிறேன். மேசியா வரும்போது இவர்களை செய்வார் என்பதை நான் அறிவேன் என்றாள். அப்பொழுது அவர் அவளை அழைத்தார். அதன் பின்னரே அவர் அவளை அழைத்தார். உன்னுடனே பேசுகிற நானே அவர் என்றார். அவளோ அதை தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமே அடையாளம் கண்டுகொண்டாள். அவர் அவளை தன் பாவங்களில் இருந்து ஜீவனுக்கு அழைத்தார். அவள் பெயர் வேதாகமத்தில் உள்ளது. அவள் இன்றைக்கு சாவாமையுள்ள ஜீவனை பெற்றிருக்கிறாள். அவர் அதே விதமாகவே உன்னையும் அழைக்க முடியும். ஏனெனில் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். ஆம், அவருடைய ஒழுக்க நெறிமுறைகள் போய்விட்டிருந்தன. ஆனாலும் அவர் அந்த பகுத்தறிதலை உடையவராயிருந்தார் என்பதை அவள் அறிந்திருந்தாள். அது மேசியாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவள் அறிந்திருந்தாள். நானே அவர் என்று இயேசு கூறின போது அது அவர்தான் என்று அவள் அறிந்து கொண்டாள். ஒரு சமயம் சீஷர்கள் படகிலே இருந்தபோது எல்லா நம்பிக்கையும் அற்றுப்போயிருந்தது. புயலோ, அதாவது அவர்கள் இயேசுவை விட்டுவிட்டு புறப்பட்டு சென்ற போது புயலானது லாசருவின் வீட்டில் நிகழ்ந்தது போல ஏற்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது எல்லா நம்பிக்கையும் அற்றுப்போயிருந்தது. அந்த பழைய படகானது தண்ணீரால் நிரம்பிவிட்டது. அப்பொழுது அவர்கள் கதறிக்கொண்டும் அழுது கொண்டும் இருந்தனர். ஒருவேளை ஜெபித்துக் கொண்டும் இருந்திருக்கலாம். அவ்வாறே தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்க மின்னலோ அடித்துக் கொண்டிருந்தது. படகில் தண்ணீர் நிரம்பி வடிந்தது. பாய்மரத் தண்டுகள் கீழே விழுந்தன. துடுப்புகள் உடைந்து போயின. அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பற்றி பிடித்துக் கொண்டு அழுது கொண்டே இருந்தனர். அந்த உண்மையான அந்தகார வேளையில் அதன் பின்னரே இயேசு தனியாக நடந்து வந்தார். ஆனால் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு நிழல் போன்றே காணப்பட்டார். அவர் ஒரு ஆவியை போல் பயமுறுத்தும் விதத்திலேயே காணப்பட்டார். எனவே அவர்கள் பயத்தால் கதறினார்கள். இன்றைக்கும் காரியம் அந்த விதமாகவே உள்ளது. இயேசு உங்களுடைய அந்தகார நேரத்தில் வரும்போது நீங்களோ அதை குறித்து பயப்படுகின்றீர்கள்.
அது என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதில்லை. அது அவர்தான் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. எனவே அவர்கள் ஓ அது ஒரு ஆவி என்றார்கள். அவர்கள் அலறி கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அதன் பின்னர் அவர் அவர்களை அழைத்து, பயப்படாதிருங்கள், நான் தான் என்றார். அந்த அந்தகார வேளையில் இயேசு அவர்களுக்கு உதவியாக வந்தார். அவர் எப்பொழுதும் அந்த விதமாகவே செய்கிறார். அதாவது அந்தகார நேரத்திலேயே வருகிறார். அதன் பின்னர் இயேசு வந்து அவர்களிடத்திற்கு வந்து தம்மை வெளிப்படுத்தினார். பேதுருவோ, ஆண்டவரே, நீரேயானால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் என்று கூறினான். இயேசுவோ, வா என்றார். நண்பர்களே, என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? சீக்கிரத்தில் அவர் இந்த கடைசி நாளில் இருப்பவர்களுக்காக வருவார். இப்பொழுது சபையானது மீண்டுமாக இந்த அந்தகார நேரத்தை அடைந்துள்ளது என்பது விரோதமாய் உள்ளதல்லவா? நான் இங்கு ஒரு காரியத்தை கூறப்போகிறேன். இது ஒரு போதகம் அல்ல. நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என்ன நிகழ்ந்துள்ளது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அது சீக்கிரமாக சம்பவிக்கப் போகிறது. என்னுடைய வார்த்தையை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லா ஸ்தாபனங்களும் அந்த உலக ஆலோசனை சபைகளின் சங்க ஐக்கியத்தில் சேரப்போகின்றன. அவைகள் அவ்வாறு சேரவில்லை என்றால் அப்பொழுது அந்த உலக ஆலோசனை சபைகளின் சங்க உதவியை பெற்றுக் கொள்ளவே முடியாது. ஆதலால் புறக்கணிக்கப்படுதல் இருக்கும். பிறகு யாரும் இச்சபைகளுக்கோ அல்லது எந்த சபைகளுக்குமே செல்ல முடியாது. உங்களுடைய சொந்த சபையிலிருந்து ஒரு முத்திரையை பெற்றாலுடைய நீங்கள் வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ முடியாது. மிருகத்தின் முத்திரை அது ஏற்கனவே இருந்தது போல அது மறுபடியும் வரப்போகின்றது என்பதை நீங்கள் கவனியுங்கள். சபையானது ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் அவர்களே அதை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்களாகி நீங்கள் எப்படியாயினும் இதை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறீர்கள். நீங்கள் அதை உணர ஆரம்பித்து விட்டீர்கள். உங்களுடைய சபைகள் பெந்தேகோஸ்தே ஸ்தாபனங்களை சேர்ந்த அநேக ஸ்தாபன சபைகள். நான் உங்கள் பெயர்களை கூற தேவையில்லை. ஆனால் அவைகள் இந்த சமயத்தில் அதற்குள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்களே அறிவீர்கள். அவர்கள் அவ்வாறு சேர்ந்து விட்டனர் என்று அவர்களே சாட்சி பகிர்ந்துள்ளனர். நீங்கள் அதை செய்யும் போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்க போகிறீர்கள்? நீங்கள் உங்களுடைய சுவிசேஷ உபதேசமாகிய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பறிகொடுத்து விட வேண்டியவர்களாக இருக்க போகிறீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகம கோட்பாட்டை பறிகொடுத்து விட வேண்டியவர்களாக இருக்க போகிறீர்கள். அந்த உறுப்பினர்கள் அதற்காக நிற்கப் போவதில்லை. உண்மையான மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவர்கள் முதலாவதாக மரிப்பார்கள். அவர்கள் வார்த்தையினால் எச்சரிக்கப்படுகின்றனர். இந்த காரியம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். ஆமையா, இது வினோதமா இல்லையா? இந்த மிகவும் அந்தகாரமான நேரத்தில் அதன் பின்னரே இயேசு வந்து அவர்களை அழைத்து, பயப்படாதே, நான் இன்னும் உங்களுடனே இருக்கிறேன். நான் என்னுடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்தவே இங்கிருக்கிறேன் என்று கூறினார். அவர் அப்பொழுது இருந்தது போலவே இப்பொழுதும் அவர் அவண்ணமே இருக்கிறார். அவர் அதை செய்வதாக அவரே கூறினார். ஓ என்னே, போதகர் வந்திருக்கிறார், நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அநேக சுகவீனமுள்ள ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. அவர்களோ இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மருத்துவரோ இனி உங்களுக்கான நம்பிக்கையே இல்லை என்று உங்களிடத்தில் கூறியுள்ளார். நீங்கள் உங்களுடைய அந்தகாரமான நேரத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள், போதகர் வந்து உங்களை அழைத்துள்ளார். என்ற ஒரு நாள் போதகர் வந்து ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பெயரையும் அழைக்கப் போகிறார். உன்னுடையது அங்கு இல்லையெனில் இப்பொழுதே அது அங்கிருக்க பிரயாசப்படும். ஏனெனில் அவர் வந்து அழைக்கப் போகிறார். கல்லறையில் உள்ளவர்களும் கூட அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு உயிரிழைவார்கள். போதகர் வந்து உன்னை அழைப்பார். உங்களுக்கு என்னுடைய அறிவுரை என்னவென்றால், இன்றைக்கு அவர் அழைத்துக் கொண்டிருக்கையில் பதிலளித்து அந்நாளுக்காக ஆயத்தங்களை செய்யுங்கள். அவர் இங்கே இருக்க போகிறார் என்று அவர் வாக்களித்ததே இந்த காலத்தின் வாக்குத்தத்தம். அவர் செய்த காரியங்களை அவர் மீண்டும் செய்வார். இப்பொழுது மீண்டும் போதகர் வந்து உங்களை அழைக்கிறார். நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமாக. எனக்கோ இங்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட 6 பக்கங்கள் உள்ளன. ஆனால் அதற்கு இப்பொழுது என்னால் செல்ல முடியாது. நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமாக. நான் சீக்கிரமாக உங்களை விடுவதாக வாக்களித்தேன். ஆயினும் அதற்கு மேலே 15 நிமிடங்கள் கடந்து விட்டன. பரலோக பிதாவே, ஓ கர்த்தாவே, அது மீண்டும் சம்பவிக்கட்டும். நான் இயேசு வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார் என்று இந்த எல்லா காரியங்களையும் கூறியுள்ளேன். அவர் வரும்போது அவர் என்ன செய்கிறார்? அவர் அழைக்கிறார். ஆண்டவரே, அது மீண்டும் நடந்தேறட்டும். ஆவியின் ரூபத்தில் உள்ள கர்த்தராகிய இயேசுவே, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானது இன்றிரவு ஜனங்களின் மத்தியில் வரட்டும். அவர் இன்றிரவு வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தட்டும். அதன் பின்னர் தன்னையே வெளிப்படுத்தட்டும். அவர்கள் அந்த ஜனங்கள் எப்படி விசுவாசித்தார்களோ அவ்வாறே நாங்களும் கூட விசுவாசிப்போம். ஆண்டவரே, இத்தருணத்தை ஒருபோதும் அடையாத அநேகர் ஒருவேளை இங்கு இருக்கலாம். நீர்தாமே அதை மீண்டும் அவர்களுக்கு அருள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஏனென்றால் நாங்கள் அதை தேவனுடைய மகிமைக்காக இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். அதுதான் சகோதரியே, அதனை அப்படியே செய்யுங்கள். அது அருமையாய் உள்ளது. அப்படியே இருக்கட்டும். ஓ,
ஒவ்வொருவரும் மிகவும் அமைதியாயிருங்கள். அவர் வந்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? அவர் வந்திருக்கிறார். அவர் வரும்போது இன்னும் அவர் அழைக்கிறாரா? இப்பொழுது நீங்கள் விசுவாசிக்க மாத்திரம் செய்தால் நலமாயிருக்கும். நீங்கள் அப்படியே தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தால் தேவன் அதை அருளுவார். இப்பொழுது பாருங்கள், ஜெப வரிசையை இங்கே அழைப்பதற்கு எனக்கு நேரமில்லை. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் அவர்களை இன்றிரவு அங்கே அழைக்கப் போகிறேன். போதகர் வந்திருக்கிறார். அவரை கடைசி நாட்களில் தமது வார்த்தையை நிறைவேற்ற வந்திருக்கிறார். அப்பொழுது அவர் என்னவா இருந்தாரோ அவ்வாறே அவர் இன்றும் இருக்கிறார். அன்று அவருடைய அடையாளம் அல்லது வெளிப்படுதல் என்னவா இருந்ததோ அதுதான் இன்றைக்கு உள்ளது. ஏனென்றால் அவர் இன்னுமாய் தேவனுடைய வார்த்தையாயிருக்கிறார். நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? தேவனுடைய வார்த்தையானது இருதயத்தின் யோசனைகளையும் எண்ணங்களையும் அறிகின்றதா இருக்கிறது. அப்பொழுது அவர் செய்த விதமாகவே அவர் எப்பொழுதுமே அதே விதமாக செய்துள்ளார். அவர் மாறாதவராயிருக்கிறார். அவர் அதை இப்பொழுது செய்தால் நீங்கள் அவரை விசுவாசிப்பீர்களா? அது உங்களை அவரை விசுவாசிக்க செய்யுமா? இப்பொழுது இங்கிருக்கும் ஜனங்களே, முதலாவதாக எனக்கு தெரிந்தவர்கள், அதாவது நான் அறிந்துள்ளவர்கள் யாராவது இங்கு எங்காவது அமர்ந்திருக்கின்றார்களா என்று நான் பார்க்கட்டும். என்னை அறியாதவர்களாய் இங்கு சுற்றிலும் உள்ளவர்களே, உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். உங்களை குறித்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்பதை நீங்களே அறிவீர்கள். நீங்கள் வியாதிப்பட்டிருந்தால் உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். எல்லோருமே என்று நான் யூகிக்கிறேன். சரி, இப்பொழுது நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். நீங்கள் உங்கள் முழு இதயத்துடன் விசுவாசியுங்கள். சந்தேகப்படாதீர்கள். விசுவாசமுள்ளவர்களாய் இருங்கள். தேவனை விசுவாசியுங்கள். நீங்கள் மிகவும் அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கும்படிக்கே நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன். இப்பொழுது சுற்றுமுற்றும் அசைந்து கொண்டிருக்காதீர்கள். தயவு கூர்ந்து அவ்வாறு செய்யாதீர்கள். புரிகிறதா? நீங்கள் ஆத்துமா, சரீரம், ஆவியாக இருக்கிறீர்கள். பரிசுத்த ஆவியானவரோ உண்மையாகவே வெட்கி ஒதுங்கும் சுபாவம் உள்ளவராயிருக்கிறார். அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பரிசுத்த ஆவியானவர் கூறினதாக நான் இங்கு வரும்போது உங்களிடத்தில் கூறினதை எத்தனை பேர் நினைவில் வைத்திருக்கிறீர்கள்? நான் ஜனங்களின் கரத்தை பிடிக்கும் போது இந்த பகுத்தறிதல் வரவுள்ளது என்றும் அதன் பின்னர் போகும் என்றும் அவர் என்னிடத்தில் கூறினார். நீங்கள் அதை நினைவில் வைத்துள்ளீர்களா? அதை நினைவில் கொண்டுள்ளீர்களா? ஆனால் அவர், நீ ஜனங்கள் உன்னை விசுவாசிக்கும்படி செய்யக்கூடுமானால் என்று கூறினார். அநேக நாட்கள், அநேக வருடங்களுக்கு முன்னர் கூறினதை நினைவில் வைத்துள்ளீர்களா? நீங்கள் விசுவாசிக்கத்தான் வேண்டும். நான் ஒரு மனிதனை கண்டேன். அது இங்கு நடைபெற்ற மற்றொரு கூட்டத்தில் அங்கு அமர்ந்திருந்தவர் என்று நான் நம்புகிறேன். அப்போது பரிசுத்த ஆவியானவர், அதாவது நான் பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவரை கவனித்து வந்தேன். அவர் ஒரு முடமான மனிதனாயிருந்தார். அவர் தன்னுடைய கரங்களின் கீழே ஊன்றுகோல்களை வைத்திருந்தார். நான் அழைப்பை விடுக்க ஆரம்பித்த போது ஒரு கருப்பு நிழலாக சாத்தான் அந்த மனிதனிடத்திற்கு வந்தார். அதை என் சொந்த கண்களால் நான் கவனித்தேன். அப்பொழுது அவரோ எழுந்து வெளியே சென்று விட்டார். எனவே அவர் எப்பொழுதுமே குணமாகவே இருப்பார். பாருங்கள், ஆகையால் அவர் அப்படியே அமர்ந்திருந்திருந்தால் அவர் அங்கேயே சுகமடைந்திருந்திருப்பார். புரிகிறதா? ஆனால் ஏனென்று எனக்கு தெரியவில்லை. அவர் சத்ருவிற்கு செவி கொடுத்தார் என்றே நான் இருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் நின்று அந்த நிழல்களை கவனித்து அந்த காரியங்கள் எந்த ரூபங்களில் உள்ளன என்றும் அவைகள் எந்த விதமாய் உள்ளன என்றும் பார்த்து அவைகள் எப்படி கிரியை செய்கின்றன என்றும் கவனித்தால் நலமாயிருக்கும். பாருங்கள், அவ்வாறேதான் இருக்கும். இப்பொழுது என்னால் சுகப்படுத்த முடியாது, அந்த மனிதனால் உங்களை சுகமாக்க முடியும் என்று அவன் கூறினால் அவன் தவறாயிருக்கிறார். நீங்கள் ஏற்கனவே சுகமடைந்து விட்டீர்கள். ஆனால் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்வதாகும். இப்பொழுது அவரை மறுபடியும் காண்பேன் என்றும் அவர் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையாதலால் மார்த்தாள் தன்னுடைய வாஞ்சையை பெற்றுக் கொள்வாள் என்றும் அவள் அறிந்து கொண்டிருந்தாளானால் அதை போன்ற விசுவாசத்தை இன்றிரவில் நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதா? நிச்சயமாகவே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர் வந்துள்ளார். அவர் வந்திருக்கிறார். அவர் பரிசுத்த ஆவியின் ரூபத்தில் வந்திருக்கிறார். அந்த விதமாகத்தான் அவர் இருக்கிறார். இப்பொழுது நீங்கள் ஜெபியுங்கள். பாருங்கள், இங்கே மேலே, இங்கே என் பக்கத்தில் நான் யாரையாவது நிறுத்தி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தால் கட்டிடம் முழுவதுமே அநேக ஜனங்கள் ஜெபிக்கிறதை கவனித்தேன். நீங்கள் அதை கவனிக்க மாத்திரம் செய்ய வேண்டும். சகோதரன் பிரணாம் அவர்களே, என்ன நீங்கள் கூற முடியாது? இல்லை ஐயா, என்னால் அதை செய்ய முடியாது. நீங்கள் அதை ஒரு சொப்பனமாகத்தான் காண முடியும். புரிகிறதா? நீங்கள் சொப்பனம் காணலாம். ஒருவேளை தேவன் என்னை குறித்த ஒரு சொப்பனத்தை உங்களுக்கு அளிக்கலாம். நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்களாகவே அதை காண முடியாது. நீங்களோ, சகோதரன் பிரணாம் அவர்களே, இப்பொழுது உம்மை குறித்த ஒரு சொப்பனத்தை நான் காணப்போகிறேன் என்று கூற முடியாது. இல்லை, அதை உங்களால் செய்ய முடியாது. அதுபோல என்னாலும் ஒரு தரிசனத்தை காண முடியாது. உங்களுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை அருளுகின்ற அவர்தான், அந்த ஒருவர்தான் அதை செய்ய வேண்டும். ஒரு தரிசனமும் அந்த விதமாகவே உள்ளது. இங்கே வரிசையின் கடைசியில் மூட்டுமிக்கத்தோடு ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நான் காண்கிறேன். அவர் தன்னுடைய முழு இதயத்தோடு விசுவாசிப்பாரேயானால்
தேவன் அவரை அந்த மூட்டுவீக்கத்திலிருந்து குணமாக்குவார். ஐயா, அவர் அதை செய்வார் என்று நீர் விசுவாசிக்கிறீரா? வரிசையின் கடைசியில் அங்கே அமர்ந்திருக்கும் அந்த மெக்சிகோ மனிதனே, நீர் அதை விசுவாசிக்கிறீரா? சரி ஐயா. உமக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த பெண்மணி, அவளுக்கும் கூட மூட்டுவீக்கம் உள்ளது. பெண்மணியே, தேவன் உங்களை சுகமாக்குவார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? இதில் சத்தம் எதிரொலிக்கிறதா? ஜனங்களால் அதை கேட்க முடியாது என்று நான் ஐயமுறுகிறேன். நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களா? சரி. அவளுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த மற்றொரு மெக்சிகோ பெண்மணியை குறித்து என்ன? அவள் ஒரு வயிற்றுக் கோளாறினால் அவதியுற்றுக் கொண்டிருக்கிறாள். பெண்மணியே, தேவன் உன் வயிற்றுக் கோளாறை சுகமாக்குவார் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா? அவள் சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டாள். அந்த ஒளியானது அங்கே கீழே செல்வதை நான் கண்டபோது அது சம்பவித்து விட்டது என்று அது பொருட்படுத்துகிறது. ஆம், அதுதான் இது. அது அவளை தொட்டது. அங்குதான் அது சுழன்றது. அது அதை செய்கிறது. பார்த்தீர்களா? அவரால் விசுவாசத்தை காண முடியும் போதே பாருங்கள், அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தமாக அவரால் அநேக காரியங்களை செய்ய முடியவில்லை. இங்கு ஒரு பெண்மணி அமர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவள் பயமடைந்திருக்கிறாள். அவள் பயமடைந்திருக்க வேண்டும். அவளுக்கு புற்றுநோய் பிடித்துள்ளது. அது மிகவும் மோசமாக உள்ளது. உன்னை எனக்கு தெரியாது, ஆனால் தேவன் உன்னை அறிவார். இந்த புற்றுநோயை குறித்தோ அல்லது மற்ற வேற ஏதாவது குறித்தோ தேவனால் எனக்கு கூற முடியும் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா? என்னை நோக்கிப்பார். இங்கு அநேகர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீ பார். அதற்காகத்தான் நான் இதை கூறுகிறேன். எங்களை நோக்கிப்பார். இப்பொழுது ஆம், நீ இந்த இடத்தை சேர்ந்தவள் அல்ல. இது உன்னுடைய வீடு அல்ல. நீ கலிபோர்னியாவில் உள்ள போர்ட்வில் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு இடத்திலிருந்து வருகிறாய். அது உண்மை. நீ யார் என்பதை தேவனால் எனக்கு கூற முடியும் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா? அவர் அறிந்திருக்கிறார். உன்னுடைய பெயர் திருமதி விந்தாம். அது உண்மை. இப்பொழுது விசுவாசி. அந்த புற்றுநோய் உன்னை விட்டு நீங்கிவிடும். நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் அதைத்தான் நீ செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் கேட்கிறார். நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் உன் முழு இருதயத்தோடு அதை நீ விசுவாசிக்கிறாயா? இங்குள்ள இந்த பிரிவில் யாரோ ஒருவர் உன்னால் விசுவாசிக்க முடியாதா? போதகர் வந்து உன்னை அழைத்திருக்கிறார். அவர் உன்னை மரணத்திலிருந்து ஜீவனுக்கு, சுகவீனத்திலிருந்து சுகத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கே பின்னால் அமர்ந்து கொண்டு தலையை தாழ்த்தி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதன் இருக்கிறார். அவர் உண்மையாகவே தனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவர் யாரோ ஒருவரை குறித்தே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு சிறுமி. அது அவருடைய மகள். ஐயா, நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு உங்களுடைய காலில் தொல்லை உள்ளது. உங்களுக்கு உங்களுடைய முட்டியில் தொல்லை இருக்கிறது. அது உண்மை. நீ அழ வேண்டியதில்லை. அங்கே உம்மண்டை இருப்பது அவராகும். உங்களுடைய மகள் ஒரு மருத்துவமனையில் இருக்கிறாள். அவள் இருக்கிறாள் அல்லவா? காச நோய் காரியமாகவே. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். நீர் விசுவாசிக்கிறீரா? போதகர் வந்திருக்கிறார். அவளை அழைக்கிறார். அவளுடைய தகப்பன் என்ற காரணத்தினால் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களா? நீர் விசுவாசிப்பீரா? அவர் இன்றிரவு அவளையும் உங்களையும் சந்திப்பாராக. அது முற்று பெறுவதாக. ஒரு சிறு பையன், மாநிலம் கொண்ட முகத்தையுடைய ஒரு சிறிய பையன் இங்கிருக்கிறார். அவன் தோல்வியாதியினாலும் மூச்சு தடையுடன் கூடிய இருமலினாலும் அவதியுற்றுக் கொண்டிருக்கிறான். ஒரு சிறிய மெக்சிகன் சிறுவன் அங்கு அமர்ந்திருக்கும் மெக்சிகன் பையன். அவன் இவ்விடத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல. அவன் சான் ஜோன்ஸிலிருந்து வருகிறான். மகனே, நீ விசுவாசிக்கிறாயா? மற்றொரு காரியம், உன்னுடைய தகப்பனார் இங்கு உன்னோடு இருக்கிறார். அவர் ஒரு ஊழியக்காரர். அது உண்மை. உன்னுடைய பெயர் என்னவென்பதை தேவனால் என்னிடத்தில் கூற முடியும் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா? அது உன்னை உண்மையாகவே பலமாக விசுவாசிக்க செய்யுமா? உன்னுடைய பெயர் ரூபன். இப்பொழுது விசுவாசி. தேவன் முழுமையாய் உன்னை சுஸ்தமாக்குவார். போதகர் வந்திருக்கிறார். உன்னை அழைக்கிறார். ஓ பாவியே, ஓ சுகவீனமான நபரே, போதகர் மானிடர்களில் விசுவாசிகளுக்கிடையே வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை நீ காணவில்லையா? தம்மை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளை சுகத்திற்கு அழைக்கவே அவர் வந்திருக்கிறார். பாவியை மனம் திரும்புவதற்குள் அழைக்கவே அவர் வந்திருக்கிறார். பின்வாங்கி போனவனே, சபை அங்கத்தினனே, போதகர் வந்திருக்கிறார். உன்னை அழைக்கிறார். நீ அதை விசுவாசிக்கிறாயா? உன்னுடைய தேவைக்காக இப்பொழுதே நீ அதை விசுவாசிக்கிறாயா? நீ விசுவாசிப்பாயானால் உன்னுடைய கரத்தை உயர்த்தி, நான் என்னுடைய தேவைக்காக விசுவாசிக்கிறேன் என்று கூறு. அதன் பின்னர் நீ இப்பொழுதே எழும்பி நின்று அதை ஏற்றுக்கொள். போதகர் வந்திருக்கிறார். உன்னை அழைக்கிறார். நீ யாராயிருந்தாலும் சரி, உனக்கு எந்த தேவையா இருந்தாலும் சரி, போதகர் வந்திருக்கிறார். அவர் உன்னை அழைக்கிறார். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவராயிருக்கிறார். அந்த பெண் ஊருக்குள்ளே போய் என்ன தவறாய் இருந்தது என்று எனக்கு சொன்ன ஒரு மனிதனை வந்து பாருங்கள் என்றாள். நீங்கள் ஊருக்குள் செல்லவே இல்லை. நீங்களே வந்து அதை பார்த்துள்ளீர்கள். ஆதலால்
போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி அவரை ஸ்தோத்திரித்து, கர்த்தராகிய இயேசுவே, நான் ஒரு பாவி, என்னை மன்னியும். நான் ஒரு பின்வாங்கி போறவன், கர்த்தாவே என்னை திரும்ப சேர்த்துக் கொள்ளும். எனக்கு பரிசுத்த ஆவி தேவை, என்னை நிரப்பும். நான் சுகவீனமாயிருக்கிறேன், என்னை சுகப்படுத்தும். நான் முடமாயிருக்கிறேன், என்னை சுகப்படுத்தும் என்று கூறுங்கள். போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார். இப்பொழுதே உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி அவரை துதியுங்கள். ஆமென். நான் அவரை துதிப்பேன், நான் அவரை துதிப்பேன் என்ற பாடலுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சிறிய சுருதியை தாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த பாடல் தெரியுமா? நான் அவரை துதிப்பேன். உங்களுக்கு அது தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? நான் அவரை துதிப்பேன், நான் அவரை துதிப்பேன். ஓ, பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியால் அவரை துதிப்பேன். சிரங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கி உள்ளது. நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? அவர் இங்கு இருக்கையில் இப்போது நீங்கள் அவரிடத்தில் பாட விரும்ப மாட்டீர்களா? அவர் கட்டடத்தினூடாக ஒரு ஆவியாய் அசைவாடுகிறார். அவர் உங்களுடைய இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறார், உங்களை குறித்த எல்லாவற்றையுமே அறிந்திருக்கிறார். நாம் அதை நம்முடைய முழு இருதயத்தோடு அவரண்டை பாடுவோமாக. நான் அவரை துதிப்பேன். நீங்கள் அதை பாடும்போது உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். நான் இப்பொழுது அவரை அப்படியே துதியுங்கள். அவரை துதிப்பேன். ஓ, பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியால் அவரை துதிப்பேன். ஓ ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கிற்று. ஓ பெண்மணியே, சக்கர நாற்காலில் இருக்கும் நீ இன்னும் சற்று சரியாக அவரை விசுவாசிப்பாயானால் இன்னும் ஒரு விசை நாம் அதை பாட முயற்சிப்போம். நான் ஒரு காரியத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் அவரை துதிப்பேன், நான் அவரை துதிப்பேன். ஓ, பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன். ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கிற்று. இப்பொழுது நாம் அதை மீண்டும் பாடுகையில் திரும்பி யாருடைய கரத்தையாவது பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அதை பாடுகையில் நான் அவரை துதிப்பேன் என்று பாடுவோம். வாருங்கள், இப்பொழுது யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். நான் அவரை துதிப்பேன், நான் அவரை துதிப்பேன். பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன். ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கிற்று. ஓ பாவியான நண்பனே, இப்பொழுதே நீங்க நடந்து வர மாட்டாயா? ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் வந்து அவருக்கு துதியை செலுத்துங்கள். அவரை இரட்சகராக அறிக்கை செய்ய விரும்புகிற ஜனங்களாகி நீங்கள் எல்லோரும் அவருடைய சமூகத்தில் பரிசுத்தவான்கள் ஆவியில் ஆராய்த்துக் கொண்டிருக்கையில் நீங்கள் இங்கு வந்து நிற்க மாட்டீர்களா? நான் இந்த இரவு சாட்சி கொடுக்க விரும்புகிறேன். நான் அவரை துதிக்க விரும்புகிறேன். நான் வர விரும்புகிறேன். அவரை குறித்து நான் வெட்கமடைவதில்லை. இங்கு அவர் பிரசன்னமாக இருக்கையில் நான் அவரை என்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதை உலகம் அறிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று கூறுங்கள். நாங்கள் அதை பாடுகையில் வாருங்கள். நான் அவரை துதிப்பேன். நீங்கள் வரமாட்டீர்களா? நான் அவரை துதிப்பேன். ஓ, பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன். ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கிற்று. ஓ அதுதான். பெண்மணியே, வா. வேறு யார் இன்னும் கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்துக்குள் வரப்போவது? சகோதரியே, இங்கே வாருங்கள், இங்கு நில்லுங்கள். இன்னும் மற்ற நபர் யாராவது அவரை உங்களுடைய இரட்சகராக இப்பொழுதே வெட்கப்படாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், அவரோ மனுஷர் முன்பாக என்னை குறித்து வெட்கப்பட்டால் என்னுடைய பிதாவின் முன்பாகவும்
பரிசுத்த தூதர் முன்பாகவும் உன்னை குறித்து நான் வெட்கப்படுவேன் என்று கூறினார். இப்பொழுது நீ அவரை குறித்து வெட்கப்படையாதிருப்பாயானால், அவர் இங்கு இருக்கும் போது அவரை உன்னுடைய இரட்சகராக நீ ஏற்றுக்கொள்வாயானால், நீயோ அவரை கண்டிருக்கிறாய். அது மிகவும் பரிபூர்ணமானது. வார்த்தை தாமே அதை வெளிப்படுத்தினது. பரிசுத்தவான்கள் இப்போது ஆராய்த்துக் கொண்டிருக்கையில் வாருங்கள், நீங்கள் வரமாட்டீர்களா? ஐயா, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இங்கு ஒரு வயோதிக பெண்மணி வருகிறார், மிகவும் வயதான பெண்மணி வருகிறார். நீங்கள் இப்பொழுது வரமாட்டீர்களா? நான் அதை இப்பொழுதே பாடுங்கள். நான் அவரை துதிப்பேன். சரி, வாலிப ஜனங்களே, இதை சுற்றி வாருங்கள், துதியுங்கள். பெண்மணியே, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அந்த விதமாகத்தான் அதை செய்ய வேண்டும். வாலிபர்களே, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கிற்று. ஊழியக்காரர்கள் இப்பொழுது இந்த ஜனங்களிடத்தில் போய்கொண்டிருக்கையில் வேறு யாரேனும் இருந்தால் வரமாட்டீர்களா? பின்வாங்கி போனவரே, நீர் வந்து என் ஜீவியத்தை குறித்து நான் வெட்கமடைகிறேன் என்று கூறுவீரா? அவர் இங்கிருக்கிறார். நீங்கள் என்னை தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். காரணம், இயேசு கிறிஸ்து மத்தியில் இருக்கிறார். நீங்கள் வரமாட்டீர்களா? அவருக்கே மகிமையை செலுத்துங்கள். நீங்கள் வந்து அவருக்கு மகிமையை செலுத்துவீர்களா? ஜனங்களே, ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தமே கழுவி உள்ளது. மார்த்தாளே, இப்பொழுது நீ வந்து கொண்டிருக்கிறாயா? அல்லது மரியாளோடு நீ வீட்டிலே இருக்க போகிறாயா? நீ ஏதோ ஒரு ஸ்தாபனத்தில் தங்கி, ஓ, என்னுடைய சபையானது இதை இந்த விதமாக விசுவாசிக்கவில்லை என்று கூறப்போகிறாயா? கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். நீ அங்கு அமர்ந்து அதை கூறப்போகிறாயா? அல்லது நீ வெளியில் வரப்போகிறாயா? நல்லது, நான் உனக்கு சொல்வேன். இல்லை, இன்றைக்கு இதுதான் அந்த வேலையாயுள்ளது. எதிரியின் குமாரத்துக்கு நேர்ந்தது போல மரணம் உன்னை சுற்றி வட்டமிட்டு தொங்குகிறது. இப்பொழுதே வா. பின்வாங்கி போனவனே, இப்பொழுதே வா. பாவியே, இப்பொழுதே வா. இதுதான் நேரம். போதகர் வந்திருக்கிறார். அவர் உன்னை அழைக்கிறார். அவர் உன்னை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நீங்களோ, நான் அதை எப்படி அறிவேன் என்று கேட்கலாம். அவர் என் சத்தத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் என் சத்தத்தை வியாதிகளையும் துன்பங்களையும் மற்ற காரியங்களையும் கூட பயன்படுத்துவாரேயானால், அவர் பாவத்திற்காகவும் கூட அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று உனக்கு தெரியவில்லையா? வெளியே வா, இப்பொழுதே வா. இதுவே நீ பெற்றுக்கொள்ளும் கடைசி தருணமாய் ஒருவேளை இருக்கலாம். இன்னும் ஒரு விசை, நண்பர்களே, இங்கு வர வேண்டியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். நான் இந்த விதமாக உங்களை அழைத்து உங்களை சங்கடப்படுத்த விரும்பவில்லை. அது சரியல்ல. நீங்கள் ஒரு கால சில வேளைகளில் பரிசேயர்கள் தாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களோ ரட்சிக்கப்படவில்லை. நீங்களும் அதே போல் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்பொழுதே பாருங்கள், நிச்சயமுடையவர்களாய் இருங்கள். அதை அரைகுறை சந்தேகத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு செய்யாதீர்கள். அதை குறித்து சிறிது சந்தேகம் உன் சிந்தையில் இருக்குமானால் அதற்காக வேறெந்த சந்தர்ப்பத்தையும் எடுக்காதே. இப்பொழுதே வா. மூச்சானது திறந்திருக்கையில், பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கு இருக்கையில், இப்பொழுதே இதுதான் அந்த நேரமாய் உள்ளது. போதகர் வந்திருக்கிறார். அந்த சிறிய சந்தேகத்தை குறித்துதான், அதாவது நீ சந்தேகித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று அவர் உன்னிடத்திலே கூற முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதை விட்டுவிடு. இப்பொழுதே வா. போதகர் வந்திருக்கிறார். உன்னை அழைக்கிறார். அது உண்மை. அப்படியே வந்து கொண்டே இரு. தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இரு. நான் அவரை துதிப்பேன். நான் அவரை துதிப்பேன். நீங்கள் வந்து அவருக்கு துதியை செலுத்த மாட்டீர்களா? பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன். ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் போக்கிற்று. இப்பொழுது பாவிகள் அவரை உரிமை கோர வந்து கொண்டிருக்கையில், நாம் இப்பொழுது பாடுகையில் ஜனங்கள் அவருக்கு துதி செலுத்தட்டும். உங்களுடைய கரங்கள் உயர்த்தியிருப்பதோடு இப்பொழுது யாவருமாய் சேர்ந்து அவரை துதித்து பாடுவோம். நான் அவரை துதிப்பேன். நான் அவரை துதிப்பேன். பாவிகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன். அவருக்கு துதியை செலுத்துங்கள். இங்கு சுற்றிலும் உள்ள ஜனங்களே, நீங்கள் ஜெபியுங்கள். உங்களை மன்னிக்கும்படி அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அதைத்தான் அவர் செய்வார். போதகர் வந்திருக்கிறார். உங்களை அழைக்கிறார். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
down into darkness. Open mine eyes. Open my eyes. Let me see Beauty that made beauty that His made heart adore. this heart adore you. Hope of a life. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. So here I am to Here I am to worship. bow down. Here I am to bow down. Here I am to see that you're my God. You're all together lovely. You're all together worthy. You're all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to Here I am worship. to bow down. Here I am to bow down. Here I am to see You're my that God. you're my God. Together lovely. You're all together lovely. Together worthy. You're all together All together worthy. wonderful. All together wonderful to You're worthy, Lord. Just love you, Father. Oh, there's none like you. Merciful Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to Here I am bow to down. sing. Here I am to see You're my that God. you're my You're all God. together lovely. You're all together Together lovely. worthy. You're all together All worthy. together wonderful. All together wonderful to me. King of all days. King of all So highly exalted. oh, so highly exalted, Glorious in heaven above. glorious
Humbly you came. Humbly you To the earth you created. to the earth you created. All for love's sake. All Became born. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to bow. Here I am to sing. Here I am to sing. You're my God. You're mine. You're altogether lovely. You're all together. Altogether good. All together. Altogether wonderful. All together. Wonderful truth. Here I am to worship. Here I am to Here I am to worship. bow down. Here I am to Here I am to sing. Here I am to You're my see that you're mine. You're altogether lovely. You're all together lovely. Altogether good. You're all together Altogether worthy. wonderful. All together wonderful truth. Here I am to worship. Yeah, I am to